دوستوں کو آداب. لندن اردو وائس کی جانب سے ہمارا جو ادارہ ہے یہاں لندن میں ترقی پسند ادب کے لیے کام کر رہا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ترقی پسند ادب کو عام لوگوں تک پہنچائیں، اردو کی ترویج کریں نئے اور بھرپور انداز سے. اسی سلسلے کی ایک کڑی میں نے آڈیو بکس کے سلسلے میں شروع کی ہوئی ہے جس کا نام ہے بولتی کتابیں. بولتی کتابوں میں سلسلہ ابھی جاری ہے سجاد ظہیر صاحب کی کتاب روشنائی کا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ترقی پسند ادب جو کتاب کی صورت میں ہمارے لیے اویلیبل ہو وہ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے. اسی سلسلے کے سلسلے میں عارف شمیم صاحب کی جو کتاب ہے اس کی بک لانچنگ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آواز اردو لندن کی جانب سے. کتاب کا نام ہے امیر از ڈیڈ. میں آغاز کروں گا فیض صاحب کے کلام سے. نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی. نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی سہی. کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والوں، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والوں، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہا ہوئی سہی. اب میں جس شخصیت کو اس پروگرام کا مائک حوالے کروں گا وہ صحافت کی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں ان کا نام ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے. ہم نے سالہ سال ان کو سنا ہے. ان کی آواز ہمارے کانوں میں جو سب سے پہلے آوازیں سنی ہم نے ریڈیو کے اندر وہ ان کی آواز تھی. بہترین لکھنے والے، خوبصورت بولنے والے، الفاظوں کو موتیوں کی طرح پیرو دیتے ہیں. میں دعوت کلام دوں گا اور مائک ان کو دوں گا کہ وہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں. میں ان کا معاون خاص حاضر خدمت شفیع نقی جامی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام کو آگے لے کے چلیں. شفیع نقی جامی صاحب. آپ نے تعارف کرایا، اس کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کروں. ایک صاحب علم سے کسی نے سوال کیا کہ تم دنیا گئے تھے کیا لے کر کے آئے ہو، اور آخرت کا منظر تھا. جواب تھا کہ میں حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں. اب میرے پاس مسدس حالی تو نہیں ہے. امیر از ڈیڈ، دی امیر از ڈیڈ عارف شمیم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کو تعارف میں لانا یا اس کا تعارف کروانا آپ یقین کریں جو شیر لانے سے کم نہیں ہے. میں نے ایک تو اس کتاب کو پڑھا، پھر صفحات کو پڑھا، پھر بار بار گیا پیچھے کتاب میں سیاق و سباق سمجھنے کے لیے کہ اگلا کہہ کیا رہا ہے، ڈائری میں کون جا رہا ہے، ذکر کس کا آ رہا ہے. تو ایک بڑی ذہنی ایکسرسائز تھی میرے لیے جو مجھے پتا دے کر کے گئی، بتا کر کے گئی کہ یار اس کو ایسے نہیں اس طرح سے پڑھا کرتے. یہ تو کہانی لکھی ہوئی ہے. اس قسم کا میں نے ناول پہلے نہیں پڑھا تھا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے پڑھا ہے. خیر باتیں چلتی رہیں گی. میں سب سے پہلے تو خوش آمدید کہہ رہا ہوں اس پروگرام میں. میری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ میں کم سے کم بولوں، جن لوگوں کو آپ سننے کے لیے آئے ہوئے وہ لوگ بولیں اور ان کے خیالات آپ زیادہ سنیں. یعنی میں اس شاعر کی طرح سے نہیں ہوں جو دوسرے شاعروں سے یہ کہے گا کہ کم بولیے گا لیکن اپنے 5 شعر ہر بار وہ سناتا چلتا ہے. میں اس سے گریز کروں گا. زحمت دے رہا ہوں. مجید شیخ صاحب تو نہیں آ سکے، حالانکہ ہم نے ریکارڈ بھی کر لیا پھر بھی نہیں چل سکے. تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں عباس ناصر کو بلاؤں، حارث خلیق وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے. جنرل سیکرٹری ہے پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کے، اور حارث خلیق کو میں بڑے طویل عرصے سے جانتا ہوں. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی، شعلہ بیاں مقرر کی حیثیت سے بھی، ایک دانشور کی حیثیت سے بھی. اور وہ حارث خلیق
کہ جس کو میں نے انقلاب لاتے دیکھا وہ میرے ہم نوالا بھی ہیں اور ہم پیالہ بھی ہیں. اسلام آباد میں جس وقت کسی جگہ پر کوئی اچھی چائے نہیں ملا کرتی تھی یا اچھا مشروب نہیں ملتا تھا تو اس وقت حارث خلیق مدد کیا کرتے تھے. حارث خلیق میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں, عطا ہو. جی بہت بہت شکریہ شفیع بھائی. آپ نے یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں کہ بہت اچھا وقت گزرا ہے لندن میں, اور وہ یاد آ گئی جب آپ نے اسلام آباد کا ذکر کیا. تو لندن میں بھی آپ کی کرم نوازی ہمیشہ رہی, اور عارف شمیم سے بھی ملاقات وہیں کی ہے. اور سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا عارف شمیم کو کہ ایک بہت اہم کتاب, یہ اس لحاظ 2-3 میں مختصر بات کروں گا چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں اور جو مقررین ہیں آج ان کی تعداد خاصی زیادہ ہے. اور آپ کے ہاں تو ابھی شام ہے, امریکہ میں صبح ہے, لیکن پاکستان میں رات خاصی بیت گئی ہے. تو میں مختصراً عرض یہ کروں کہ مجھے جب میں نے دا امیر از ڈیڈ پڑھا, اور ابھی یہ حال ہی میں پڑھا چونکہ یہ کتاب یہاں دستیاب نہیں تھی, اور پھر اشر نے مجھے لاہور سے اس کو بھجوانے کا انتظام کیا, تو یہ بالکل تازہ میں نے پڑھی کتاب. اور کرونا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کتاب شروع کرتے ہیں وہ مکمل بھی کر لیتے ہیں. تو اور یہ کتاب اتنی دلچسپ تھی کہ اگر یہ کورونا نہ ہوتا تو بھی میں مکمل کر لیتا, چونکہ اس نوعیت کے میں صرف ایک اور جو پاکستانی اینگلوفون رائٹنگ ہے اس میں صرف ایک اور ناول سے واقف ہوں. یہ میری کم علمی بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ ہے عباس زیدی کا دا انفیڈلز آف مکہ. اچھا, وہ میں کیوں اس کا میں نے تذکرہ کیا, عباس زیدی صاحب آسٹریلیا میں مقیم ہیں اور ان کی شاید کتاب کا بھی اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. وہ ہے بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہے اس سے متعلق, لیکن اس میں بے نظیر بھٹو کا یا ان کی شہادت کا کوئی براہ راست تذکرہ نہیں ہے, اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کی نظر سے وہ گزرا ہو, بلکہ اس میں کچھ کردار ہیں جو راولپنڈی کے لیاقت باغ جاتے ہیں 27 دسمبر کو, اور ان کی کہانیاں ہیں وہ. اور اس میں بائیں بازو کا بھی ایک المیہ ہے, لیکن وہ ایک بہت ہی ریوٹنگ اکاؤنٹ ہے. لیکن جو مجھے یاد آیا وہ اس بنا پر یاد آیا کہ اس میں کرنل صاحب کا تذکرہ ہے جو ایک افغان عورت سے شادی کر کے, جو مسلکن شیعہ ہے, اور یہ کرنل صاحب جو ہیں یہ ایک بہت ہی جارحانہ قسم کے دیوبندی ہیں, یہ شادی کر کے اسے لے آتے ہیں راولپنڈی. تو یہ, اور اس میں کچھ افغانستان میں جو اپنے حالات رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو افغانستان میں پاکستان کا عمل دخل رہا ہے, اور اس کے جو مختلف ایکٹرز ہیں بشمول پاکستانی فوج, وہ سب اس میں بہت ہی بہت تفصیل سے تو نہیں لیکن اس کی طرف اشارہ ملتا ہے, وہ بیان ہوئے. عارف نے کمال یہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی کہانی لکھی ہے جن کے بارے میں جن پر کسی کی نظر نہیں پڑتی, اور جس ملک میں تاریخ نہ لکھی جاتی ہو نہ پڑھائی جاتی ہو, یعنی ایکسیپشنز آر دیئر ٹو پروو دی رول, مطلب چند لوگوں کے آپ نام لے سکتے ہیں, لیکن جہاں ایک جو کنڈیرا نے کہا تھا نا کہ اصل طاقت کی اور عوام کی جو جنگ ہے وہ میموری اور فارگیٹنگ کی جنگ ہے, تو اس میں ایسے فکشن کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے جو اس تاریخ کو محفوظ کر لے. اور آپ نے بالکل شروع میں ابتداً یہ فرمایا تھا پروگرام شروع کرتے ہوئے شفیع بھائی کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کہانی ہے کہ کیا ہے, چونکہ آپ اس میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اس نے گرفت میں لے لیا ہے بیانیے نے, اور وہ تمام کہانیاں جو ہیں وہ اس میں ناول کی اور کہانی نویسی کی تہداری اپنی جگہ موجود ہے, مگر وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. چونکہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ان حالات سے واقف ہیں یا انہوں نے وہ علاقے دیکھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ وہ اتنی زیادہ ریزونیٹ کرتی ہے. اور پھر یہ ڈیٹیچڈ رہے ہیں, انہوں نے کہیں حکم نہیں لگایا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ فنکار کی بڑی ایک کامیابی ہوتی ہے. اور تو اس طرح سے ایک بہت بہت میں سمجھتا ہوں اہم اضافہ ہے پاکستان کی اینگلوفون رائٹنگ میں, چونکہ اس میں کوئی انہوں نے اور پھر اس کا خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرداروں کی جو زندگیاں اور پھر ان کے اندر جو ہلچل ہے اور ان کے اندر جو مسائل ہیں, اور پھر جو جتنا ہانٹنگ اس کا اختتام ہے جب وہ کردار اپنے اسکرائب کے پاس آتے ہیں, مطلب وہ بہت ہی ہانٹنگ اکاؤنٹ ہے. لیکن پوری کی پوری کتاب بہت دلچسپ اور پڑھنے پر مجبور کرتی ہے آپ کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک. ساتھ ساتھ وزیرستان جو ان کا اینکر ہے یا حوالہ ہے بنیادی, یا جو پورا افغانستان اور پاکستان میں افغانوں اور
پشتون قبائل کے ساتھ جو عالمی طاقتوں نے اور جو پاکستان کا جو مقتدرہ ہے اس نے جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا ہے پچھلے 40 برسوں میں، اس کا بھی ایک المیہ ہے اور اس کا ایک اکاؤنٹ ہے. یہ کہیں کہیں تو یہ بالکل یعنی ہیں یہ بنیادی طور پہ عامل صحافی، لیکن کہیں کہیں ایک شاعرانہ رنگ آ جاتا ہے جب یہ اسے توڑ کے نکلتے ہیں، گریز کرتے ہیں اپنے بنیادی بیانیے سے. تو بہت ہی لائق تحسین ہیں عارف شمیم، اور میں بہت مبارکباد انہیں دیتا ہوں. اور اب یہ جیسے ہی پینڈیمک سبسائیڈ ہوتا ہے تو بالمشافہ ان سے ملاقات ہوگی، لندن میں بھی ہوگی اور پاکستان میں بھی ہوگی. اور ساتھ ہی آخری بات میں یہ عرض کروں کہ امید اب ان سے یہ بھی ہو چلی ہے، بند گئی ہے یہ امید کہ یہ مزید لکھیں گے اور مزید ایسے موضوعات پہ لکھیں گے جن پہ جو انویزیبل، انہرڈ، ان نون لوگ اور ان کی زندگیاں ہمارے سامنے آئیں. انسانی نفسیات کو بھی جس طرح سے انہوں نے پرکھا ہے، دیکھا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حصہ ہے. بہت بہت شکریہ. حارث خلیق صاحب، لوگ کہتے ہیں کوزے کو دریا میں بند کرنا. میں کہہ رہا ہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کیا ہے آپ نے. یہ آج کل ہوتا ہے، کسی وقت آتا ہے کہ رضیہ، پتا ہوگا آپ کے ان میں پھنس گئی. کسی وقت ہوتا ہے کہ وہ کون ہیں جو رضیہ میں پھنس گئے. عارف شمیم کو میں بی بی سی سے جانتا ہوں. عارف شمیم کے بارے میں ایک دوسرے صحافی نے کہا تھا، یار میں اس کو صحافی مانتا ہی نہیں ہوں. میں اس کو قصے کہانیاں لکھتا ہے، وہ کہانی کار ہے، وہ صحافی تو نہیں ہے. لیکن جو عارف شمیم کی پرتیں کھلتی چلی گئیں اور میں عارف شمیم کو پہچانتا چلا گیا، تو مجھے یہ لگا کہ یار یہ آدمی اسٹار بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسٹاروں کا مطلب کریڈٹ خود نہیں لیتا. حارث خلیق، گو کہ بی بی سی میں آپ نے بھی کام کیا، بحیثیت کنٹریبیوٹر کے وہاں پر کام کیا، تو پتہ نہیں عارف شمیم کو آپ نے اس طریقے سے دیکھا یا نہیں دیکھا کہ یہ تو بڑی نئی کلا ہے جو میں نے دیکھی. کردار اپنا رنگ کیسے بدل رہے ہیں اور کون کون سی کہانیاں ہیں جو اس میں آ ملی ہیں. وزیرستان جو وائلڈ ویسٹ ہے پاکستان کا، آخر میں آ کر کے جب وہاں پر بدھا یا گوتم بدھ، اس کا اسٹیچو چل نہیں پاتا، جبکتا نہیں ہے، کتنا درد بڑا انجام ہوا ہے. اور اس میں کیریکٹر جو آ رہے تھے، خواہ وہ امیر نصرت ہو، عبدل ہو، یا وہ پنجابی جو کیریکٹر ہے وہ ہو، یا ازبکستان کا جو آیا ہوا ہے وہ ہو، جس خوبصورتی سے وہ کردار ملاتے چلے گئے ہیں، آپ یقین کریں یہ اتشیوکتی نہیں ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں آگے کیا پڑھنے جا رہا ہوں. یہ تو مجھے اندازہ ہے کہ اس کورونا میں بیٹھ کر کے جو کتابیں میں نے پڑھی، جن کے میں صفحات موڑ کر کے لکھ دیا کرتا تھا اب تک کی کہانی، کئی کہانیاں، کئی کتابیں مجھے ختم کرنے کا موقع ملا، لیکن میں اس کتاب کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا. یقین کریں مجھے 3 دن لگے اس کو ختم کرنے میں، لیکن پھر اب آپ اس کے حافظے کی کمزوری کہیں کہ میں بھول جاتا تھا کہ کیا لکھا ہے. پھر میں واپس آ کر کے میں نے پڑھا تو جتنی گرپنگ ہے، وہ جیسا مقناطیسی میدان ہے اس میں، اور جو مجھے گھیرے رکھا اس نے، میں اس سے نہیں بھلا پایا. اب اس کے بعد میں ایک ایسے کردار کو زحمت دے رہا ہوں. بہت بہت شکریہ حارث خلیق. ایک آخری بات کہ انہوں نے ڈائسپورا کا جو تعلق رہا ہے اس جنگ کے ساتھ وہ بھی بیان کر دیا ہے. یہ آپ نے چونکہ ذکر کیا مختلف کرداروں کا، وہ بھی بہت اہم ہے، وہ جو خطوط کا تبادلہ ہے. اچھا دیکھیں، اب میں ایک زحمت دے رہا ہوں اس شخص کو جو خود استاد ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کا، اور جو ہی میں ایک آدھ نام لوں گا پورا عقدہ جو ہے کھل جائے گا، اس لیے میں نام لینے میں تکلف سے ذرا سا کام لوں گا. کون ہوگا جس نے یہ جملہ نہ سنا ہو، ایک کتاب ایک قلم، ایک کتاب ایک قلم ایک صفحہ. اور یہ مطلب اشارہ میں جس طرف کروں آپ سمجھ گئے ہوں گے. پھر کم عمری میں جس نے نوبیل کا انعام حاصل کیا ہو، وہ کون سا شخص ہے، یار میں آپ کو بتا ہی دوں نا، وہ کون سی خاتون ہے جو کم عمری میں بہت کچھ جھیل کر کے آئی، لیکن اس کو سکھانے کا، پڑھانے کا پورا کریڈٹ ایک استاد کے ہاتھ میں ہے. میں بات کر رہا ہوں ملالہ یوسفزئی کی، جن کی ساخت میں، پرداخت میں، بنانے میں ایک استاد کا کام ہے. گو کہ گل مکئی کے
کہانی کے اعتبار سے یہاں عبدالحی کاکڑ کو یقیناً یاد کروں گا، لیکن وہ کہانی جس طریقے سے کردار میں پلٹی ہے، وہ کہانی جس طریقے سے تعلیمی ماحول کے بعد نکل کر کے آئی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں استاد کے آگے سامنے کھڑا ہو جاؤں. میں محترم یوسف زئی صاحب کو، ضیاء الدین یوسف زئی صاحب کو متعارف نہیں کرا پا رہا. جب میرے پاس استاد کا ذکر آتا ہے تو انڈونیشیا کا ذکر میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب ایک استاد آیا ہے عدالت میں تو اس سے اس کا پیشہ پوچھا گیا. جب اس نے بتایا کہ میں تو استاد ہوں، جج چھوڑ کر کے مسند نیچے آ گیا. استاد محترم آپ آئیے، اور آپ پر کون سا چارج ہے؟ وہ چارج دریا برد ہوا. استاد کے احترام میں جج نیچے آ گیا. میں محترم یوسف زئی صاحب، ضیاء الدین یوسف زئی صاحب، آپ کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں. آپ استاد ہیں، آپ نے وہ کردار تیار کیا جس پر پوری قوم کو فخر ہے. وہ وزیر اعظم بنیں گی ملک کی یا نہیں بنیں گی یہ تو بہت بات کی بات ہے، لیکن جو آبیاری کی ہے آپ نے، جس کو سامنے لائے ہیں آپ کردار کو، اور جس طریقے سے وہ بہادر لڑکی قوم کی امانت کے طور پر دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے، اس کے لیے سر آپ کو سلام. باقی مائک آپ کے حوالے. السلام علیکم. آداب. شفیع نقی جامی صاحب، اس قسم کی تعارف کے بعد بولنا مشکل ہے. ویسے بھی اکرم قائم خانی صاحب نے مجھے اتنے مشکل میں ڈال دیا ہے کہ اتنے بڑے دانشوروں کے ساتھ جو ہے مجھے ان کے محفل میں لا کھڑا کیا ہے. چونکہ وقت کم ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میری گفتگو موقع کے مناسبت سے ہو اور کتاب کی اوپر ہو. جناب عارف شمیم صاحب کی جو کتاب ہے، میرے خیال میں ایک دفعہ پڑھنے سے اس پہ تجزیہ دینا مشکل کام ہے. اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. اور بولتی کتابوں میں یقیناً یہ کتاب جو ہے، کتاب مجھے میرے خیال میں مذکر ہے کہ مؤنث ہے. یہ کتاب بولتا ہے کہ بولتی ہے شفیع صاحب؟ آپ مجھے بتائیں. ابھی تک تو بولتی ہے. بولتی ہے. تک تو یہ بولتی کتاب جو ہے نا، یہ کتاب جو ہے بہت ہی پر اثر طریقے سے بولتی ہے دہشت گردی کے خلاف کی جنگ کے بارے میں، طالبانائزیشن کے حوالے سے. اور یہ کتاب خصوصاً میرے جیسے آدمی کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے جنہوں نے اس آگ کو دور سے دیکھا ہے، جنہوں نے صرف اس کو دور سے دیکھا ہے. ان لوگوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو اس آگ میں جل کے نکلے ہیں، جس طرح میں ہوں. اور ان لوگوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ میرے جو لوگ ہیں، خاص کر پشتون، وانا اس کا ہب ہے. اس کی کتاب کی کہانی کا جو مرکز ہے وہ وزیرستان ہے، جو آج بھی اٹس برننگ. تو اور پھر جتنی خوبصورتی سے یعنی شمیم صاحب نے 4 کرداروں جو کہ پروٹوٹائپ ہے، اس میں امیر جو ہے، پھر عاصم ہے، عبدل ہے اور یاشر ہے. میں کبھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4 کردار ہے پروٹوٹائپ، یہ دراصل انہوں نے اتنے ایک حکمت عملی کے تحت اپنے پلاٹ کے لیے چن لیے ہیں، اور اتنی فراست اور اتنی دانشمندی سے چن لیے ہیں کہ یہ پورے اس خطے کی طالبانائزیشن کی، انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی کہانی کو اور اس کی کثیر الجہتی کو کور کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں، اور جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں خود، یعنی مثال کے طور پر جب میں یہ امیر نصرت کی کہانی کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جس طرح ایک مولوی کی تقریر سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ بیسیکلی کیا نام ہے اس مولوی کا، اس کا نام ہے شمس ہے. تو مولوی شمس سے جس طرح متاثر ہوتے ہیں، تو میں خود اپنے آپ کو اس میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح میں ارلی 80s میں جب مجھے ایک گلگت کا مولانا صاحب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتا تھا، اور اس نے مجھے اتنا ریڈیکلائز کیا تھا کہ میں خود بھی ہر نماز کے بعد دعا مانگتا تھا کہ خدا کافروں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ چھڑ جائے اور اس میں شہید ہو جاؤں، میں مارا جاؤں. یعنی میں اس وقت بھی پرامن تھا. میں کسی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مارا جانا چاہتا تھا. تو جب آپ ان کے یہ جو پروٹوٹائپ انہوں نے 4 چن لیے ہیں بڑی دانشمندی سے، ایک افغانستان سے ہیں، ایک وزیرستان سے ہے،
ایک پنجابی وڈیرے کا ناجائز بچہ ہے اور ایک ازبکستان سے ہے. اب میں لنک کرتا ہوں ان کو, اس کے لیے بہت وقت چاہیے لیکن میں I'm trying. جب سوات میں پہلے طالبانائزیشن سٹارٹ ہوئی 2003 میں 2004 میں, تو میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اپر سوات میں ازبک, تاجک اور چچن دیکھے ہیں. یعنی یہ لوگ مختلف ازبک، علاقوں سے, تاجک اور چیچن. جی بالکل, یعنی یہ لوگ وہاں جا کے انہوں نے وزیرستان اور ان علاقوں سے جا کے انہوں نے سوات میں شروع میں طالبانائزیشن متعارف کی اور پھر لوکل قیادت کو چھوڑ دیا وہاں. تو جب میں دیکھتا ہوں نا کہ کس طرح یاشر اور پھر عاصم, ایک تعلیم یافتہ لڑکا یو کے سے جاتا ہے, پھر عبدل, یہ سارے انٹر لنکڈ ہے لیکن ان کی آئیڈیالوجی ان کو ایک کرتی ہے, اور آئیڈیالوجی در حقیقت میڈنس ہے ٹو بی آنےسٹ. اور پھر جس طرح یہ سارے یعنی جس طرح یہ ان کے خواب ٹوٹتے ہیں, ان کے جہاد کے حوالے سے جو ان کے خواب ہوتے ہیں یا اسلام کی خدمت کے ہوتے ہیں یا انتقام کے ہوتے ہیں, تو یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں جو اصل کردار ہے, فقیر محمد, حکیم اللہ, بیت اللہ مسعود, نیک محمد, فضل اللہ, مسلم خان, یہ سارے میرے ذہن میں گم رہے تھے. اور آپ پھر دیکھیں کہ انہوں نے پورے ریجن کو کور کیا ہے, یعنی افغانستان کے بامیان کے مجسموں کے ٹوٹنے سے لے کر سوات کی ایک لڑکی پہ کوڑے برسانے تک انہوں نے اس مختصر کتاب میں ان سارے حوالوں کو ٹچ کیا ہے, کمال کیا ہے بخدا. یہ بات بھی ہے صاحب, مجھے آپ اپنی بات مکمل کر لیں, اس کے بعد میں زحمت دے رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں. عباس ناصر صاحب آپ تیار رہیے گا, اور وحید مرزا صاحب آپ نے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ, میں آپ کو اگنور نہیں کر رہا, لیکن یوسف زئی صاحب کلام آپ جاری رکھیں اپنا. تو جس طرح انہوں نے چار پروٹوٹائپ افسانے ہیں, لیکن انہوں نے جس طرح ناول میں ان کو ترتیب دیا ہے, تو میں مختصر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کہانی ہے, اور چونکہ میں ایک استاد ہوں بنیادی طور پر, تو اس میں جو میسج ہے, جو پیغام ہے, وہ بہت پاورفل ہے. اور وہ یہ ہے کہ کس طرح ہمارے خطے کو, پاکستان کو, افغانستان کو, پھر خصوصاً وزیرستان کو, یعنی کس طرح اس کو مختلف جو ہے دہشت گردوں نے, عسکریت پسندوں نے اپنے مقاصد کے لیے اس مٹی کو استعمال کیا, اور آج بھی وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو نٹشل پر یہ ہے آخر میں جو کہتے ہیں نا کہ سب مایوس ہو جاتے ہیں. اور یہ میرے والد صاحب فارسی کا ایک شعر پڑھتے تھے کہ روم راہی کے اورا حاصل نیست, آزاد تخمے کے نہیں, روم راہی کے اورا منزل نیست, آزاد تخمے کے ریزم اورا حاصل نیست, کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں اس کا کوئی منزل نہیں, اور میں جو بول رہا ہوں اس کی کوئی حاصل نہیں. تو یہ نوجوانوں کے لیے پڑھنے کے لیے, خصوصاً پاکستانیوں کے لیے اور اس خطے کے تمام قوموں کے لیے یہ کتاب they must read it. اور یہ کتاب جو ہے یہ سٹوری جو ہے یہ ہماری آئندہ کی نسلوں کو انتہا پسندی سے بچا سکتی ہے. اس پہ بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے, لیکن I'm sorry the time is very short. میں اس بہت بڑی بہترین کاوش پر شمیم صاحب کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں, اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز جس پہ مزید بھی گفتگو کی جا سکتی تھی یا اس کو انہوں نے ٹچ کیا ہے, وہ میں پڑھ نہیں سکتا, لیکن اگر یہ شامل نہ ہوتا تو میں شاید جناب عارف شمیم صاحب کو باعث سمجھتا. یہ ایک جگہ لکھتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, میں ذرا پڑھتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. ٹائم ہے پڑھنے کے لیے؟ میں آپ کو نہ نہیں کہوں گا, حالانکہ یہ دوسروں کے حق پر آ رہا ہے, میں آپ کو نہ نہیں کہوں گا. عطاؤ. I sometimes feel that the Amir is right in this suspicion. The other day, an army colonel came to meet him, though he was not wearing any uniform, a talib close to the Amir. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ایک ہمارا کرنل سادہ کپڑوں میں امیر سے ملنے آیا اور اس سے ان کی گفتگو ہوئی.
یعنی جو کنسپریسی تھیریز ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے یا طالبانائزیشن کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے جس کا میں اینی شاہد ہو، انہوں نے ان کو بھی ٹچ کیا ہے. اگر یہ ٹچ نہ کرتے تو شاید میں آج گفتگو نہ کرتا بخدا. پھر میں یہ سمجھتا کہ یار یہ کتاب جو ہے یہ اس میں سچائی سے خود کو دور رکھا ہے انہوں نے. تو بہرحال اور اس پہ کئی افسانے کئی ناول لکھے جا سکتے ہیں. تو بس جامی صاحب میری طرف سے اتنا ہی کافی ہے. اگر ٹائم ہوگا تو میں ایک دو باتیں مجھے آپ نے میرے سینئر ساتھی شاہد ملک کو اس وقت بالکل یاد دلایا. وہ ہر بات کے اوپر کہتے تھے عطا ہو، اور جب کوئی بات آ جائے تو وہ کہتے تھے اعلیٰ اور نفیس. مجھے اس وقت شاہد ملک کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مجھے اس وقت عباس ناصر یاد آ رہے ہیں. وہ بھی سگریٹ پیا کرتے تھے، میں بھی سگریٹ پیا کرتا تھا. تو اس وقت عباس ناصر اور میں بی بی سی بش ہاؤس کی راہداری میں یا باہر کھڑے ہوا کرتے تھے. تو وہاں پر تیزی سے ہم لوگ سگریٹ پیا کرتے تھے، اس لیے کہ ٹرانسمیشن آنے والا تھا. پابندی لگ چکی تھی کہ بلڈنگ میں یا اسٹوڈیو میں آپ سگریٹ نہیں پئیں گے. تو راہداری میں ہم لوگ جا کر کے پیا کرتے تھے سگریٹ. پینے سے مطلب جملہ مکمل نہیں ہے، سگریٹ پیا کرتے تھے. اور عباس ناصر کا مجھے ایک جملہ اور بھی یاد ہے. بلاتے تھے، اچھا عباس ناصر کون ہے؟ وہ بی بی سی اردو سروس کے ہیڈ رہے، ایشیا اینڈ پیسیفک ریجن کے سابق ایگزیکٹو ایڈیٹر رہے، پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار ڈان کے ایڈیٹر رہے، جس میں وہ اب ہفتہ وار کالم لکھتے ہیں. اور کیا عجب اتفاق ہے کہ ظفر عباس جو ان کے یار غار اور دوست تھے اب وہ ڈان کے ایڈیٹر ہیں. عباس ناصر کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں، وہ بلایا کرتے تھے شفقت سے ہر آتے جاتے کو. اور ایک جملہ وہ کہتے تھے کہ بیٹا جو زبان نہیں آتی اس میں شاعری نہیں کیا کرتے. عباس ناصر یاد دلا کر کے کہتے تھے کہ جو زبان نہیں آتی اس میں شاعری نہیں کرتے. تو وہاں پر پسینے پسینے ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ گڑبڑ کر کے آیا ہوتا، اوندھی سیدھی وہ زبان بول رہا ہوتا تھا. تو عباس ناصر کھال کیا کھینچتے تھے، کھال بال کی کھال اور کھال کی چٹنی نکال دیا کرتے تھے. اب میں انہی عباس ناصر کو زحمت دے رہا ہوں. عباس ناصر صاحب اگر آپ موجود ہیں اور ٹیکنالوجی آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو آئیے مائک سنبھالیں آپ، اور امید ہے کہ ابھی آپ مجلس چھوڑ کے نہیں گئے ہوں گے. عباس ناصر. شفیع مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں. اگر آ رہی ہے تو ہلکے سے نوٹ کر دیجیے. اچھا، اور میری تو یعنی زندگی کا ڈیلیما یہ رہا ہے کہ everybody said I had a face for radio. تو آپ کو صرف آواز آ رہی ہے لیکن چہرہ نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ تو میں معذرت خواہ ہوں کہ دیگر ساتھیوں یقیناً عارف شمیم ہمارے پرانے دیرینہ دوست و ساتھی، ان کی کتاب پڑھی ہوگی. میں ایک اسپین کے چھوٹے سے گاؤں میں اب قیام پذیر ہوں، تو یہاں ڈاک واک 2-2.5 ہفتے میں ایک دفعہ آتی ہے. وہ کتاب میں ابھی تک اس کا منتظر ہوں. تو کتاب کی ظاہری رونمائی اور اس کی لانچ اور اس پہ بات ہوگی، لیکن میں تو فقط 2-4 جملے کہوں گا عارف شمیم کی شخصیت پہ، ان کی صحافت پہ، ان کی انٹیگریٹی پہ، اور ان کے ایز اے فکشن رائٹر اور مصنف کارکردگی پہ. ود آل ججمنٹ ریڈ دی بک، اور آئی ایم اے بٹ امبیرسڈ کہ وہ ابھی تک میرے ہاتھوں میں نہیں آئی. لیکن جہاں تک عارف شمیم کی صحافت اور ان کی انٹیگریٹی اور کردار کا تعلق ہے، اگر وہ کتاب بھی اس کی عکاس ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی پڑھنے والے کو نا امیدی نہیں ہوگی، کیونکہ اعلیٰ پائے کے صحافی ہیں. امیزنگ ان کا مشاہدہ ہے، پاور آف آبزرویشن ہے، ہسٹری کو انہوں نے بنتے ہوئے دیکھا بھی ہے، رپورٹ بھی کیا ہے. all that I'm sure must inform his journalism. اور ظاہری ہے I'm very biased because I've always found him to be a very sincere loving friend. تو میں جو بھی کہوں گا اس میں شاید ایک چٹکی بھر پرسنل لائک کا بھی ایلیمنٹ ہوگا، لیکن لارجلی سچ کہہ رہا ہوں میں، کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا.
वासना से दिल छू लिया आपने, दिल छू लिया. अच्छा, क्या आप यकीन करेंगे कि महफिल में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है. उर्दू सर्विस में वो रहा और बीबीसी ऑनलाइन में 4 चाँद लगाता रहा. बीबीसी ऑनलाइन में उसने नए तजुर्बात किए, ऐसे तजुर्बात किए कि कैमरा थमा दिया एक-एक जर्नलिस्ट को कि जाओ कहानी कवर करके लाओ. और जहाँ कश्मीर उसकी तहरीर में बोलता है, उसने कश्मीर को जलता हुआ देखा, उसने कश्मीर की गलियों में खून बहता हुआ देखा, और कश्मीर के ऊपर जो जन्नत नज़ीर उसके लिए मिसाल आती है, उसको उसने खून में नहाता हुआ देखा. गो कि उसने मकबूल नॉवल लिखे हैं जिसमें कोलैबोरेटर से लेकर के द बुक ऑफ गोल्ड लीव्स और टेल हर एवरीथिंग जैसे नावल भी हैं. अखबारात और रसाइल उनके मकालों से मुज़य्यन रहते हैं. मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाऊंगा. ये अजब इत्तेफाक है कि बीबीसी इतना रिच इदारा रहा है और अब भी है. ज़ाहिर है मैं अपने इदारे की खुद तो नहीं बुराई कर सकता, तो मैं अच्छी ही बात कहूँगा. हालांकि अब सुकुम और गड़बड़ आती जा रही है, लेकिन वो नहीं होगा. अब मैं जहमत दे रहा हूँ जिनका मैं तारुफ कराने की कोशिश कर रहा था. बड़े बड़े जतन किए उर्दू ऑनलाइन को जिस मकाम पर वो आई है उसको लाने में. मजीद तारुफ के लिए क्या कहूँ, आप यकीन करेंगे मुझे बड़ी कम घबराहट होती है और लफ्ज़ों के मामले में मैं कभी चूकता नहीं हूँ कहने से. और लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि लफ्ज़ मेरा साथ नहीं दे रहा है. मैं जहमत दे रहा हूँ मिर्ज़ा वहीद को. मिर्ज़ा वहीद लोग कहते हैं रिवायतन, मैं कह रहा हूँ रस्मन, रिवायतन, हकीकतन. माइक आपके हवाले. किताब है आरिफ शमीम की, द अमीर इज डेड, ख्यालात अता हूं. मुझे आवाज नहीं आ रही. अभी ये म्यूट पर है, ये म्यूट पर है. उनसे कहें म्यूट खत्म करें, पर्दा छोड़ दें, बाहर आए. जी, अब इज इट बेटर नाउ? वाह वाह, आ गए आप दिखाई दे गए. जी, can you hear me? बताओ. Thank you very much, Shafi Saab, for that very, very generous, undeserving introduction. And but I should move on from that quickly and begin with a small, mention, a personal mention of my relationship with Arif, the author of this amazing, brilliant thriller, The Amir is Dead. कि हम आरिफ साहब को जानते थे as a poet. ये उन दिनों की बात है जब एज शफी साहब मेंशन हम वी वर्क टुगेदर एट द बीबीसी 7th फ्लोर एक एपिक जगह जिसको कहा जाता था. वहां पे बीबीसी उर्दू, बीबीसी हिंदी और दीगर साउथ एशियन जबानों की सर्विसेज इकट्ठे काम करते थे. आरिफ शमीम से उधर मुलाकात हुई पहले, और उस जमाने में आरिफ साहब अभी भी शायर हैं. हमारा जो तारुफ है पहले शुरुआत के दिनों में वो आरिफ शमीम के साथ एज अ पोएट था, और बहुत अच्छी. और मुझे याद है उनकी एक मशहूर नज्म हुआ करती थी, अभी भी है, दिल से. और जिक्र इसलिए किया कि हमने उस जमाने में बीबीसी में शायरी नहीं छापते हम लोग. वी डोंट पब्लिश पोएट्री. सबको पता है हम तो बोरिंग किस्म का काम करते हैं, खबरों का और करंट अफेयर्स का और तज्जियों का और तबसरों का और डिस्पैचेस का और किस तरह 1 घंटे में तमाम दुनिया की खबरों को समेटा जाए, ये काम करते थे. तो शायरी इट वाज नॉट इवन अलाउड, तो लेकिन आरिफ शमीम ने जबरदस्त नज्म लिखी थी. उर्दू ऑनलाइन शुरुआत के दिन थे, तो हमने बात की अपने अफसरान से, एडिटर्स से, और लकीली खुशकिस्मती हमारी और आरिफ साहब की भी एडिटर्स were not strictly news editors. वो बहुत generously minded, intellectually widely read people. तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और हमने उनकी नज्म छाप दी दिल से के अनवान से, और वो बहुत मकबूल हुई. और काफी लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप लोग भी. उसके बाद से आई डोंट थिंक वी पब्लिश मोर पोएट्री, प्रॉब्ली अ लिटिल बिट समटाइम्स. तो उसके बाद आरिफ का, आई हैव ऑलवेज नोन एज आरिफ एज अ पोएट. और कभी कभी हम आरिफ से जब बात करते हैं हम कहते हैं कि कोई जो ताजा तहरीर है वो प्लीज भेज दें ताकि हम जरा पढ़ें क्या कहते हैं. दिस वाज अ कंप्लीट लीप
pleasantly surprising sort of, you know, introduction. और ये किताब का की जो I read it first in manuscript form. और जब आरिफ साहब लिख रहे थे तो चूंकि हम यही काम करते हैं, दोस्त लिखते हैं, हम किसी को भेजते हैं अपनी कोशिश कि जी इसमें कुछ है, कुछ हो, तो इसी तरह से आरिफ साहब ने हमें भेजी और immediately I was hooked from the first page, क्योंकि जिस तरह से the way Arif constructed the book was very very you know, inventive, which जिसका जो form है, किताब सिर्फ a novel as you know, we might be joined by Hanif, who's a much more accomplished novelist than I have been. तो वो हमें बताएंगे कि the form of the book, you know, is always equally important. So I was struck by the form of the book. जिस तरह से आरिफ constructs a narrative, primarily अब 4 characters, सब जिन लोगों ने किताब पढ़ी है उनको पता है, अमीर नुसरत है और आसिम है और अब्दुल है, and the Uzbek character जिसका नाम हम अक्सर भूल जाते हैं. तो वो एक structure है narrative form का. But the way he gets into the head of Amir left me completely astonished and, you know, spellbound. क्योंकि आप बाकायदा उनके जहन में जो चल रहा है उसके साथ आरिफ साहब आप बिल्कुल without you noticing, that is the skill of a brilliant novelist, कि you don't notice you're being led somewhere. You don't notice you're being manipulated. You don't notice कि आपका कोई हाथ पकड़ के आपको किसी समत ले जा रहे हैं. So that I found very, very brilliant. The other thing I really, really liked, was impressed by the book, was it reads as a thriller. It is not meant to be a thriller, because as we all know, this is a book about our world. हम चूंकि यहाँ पे, you know, I grew up in, as Shafi Saab mentioned, in Kashmir, and I covered, you know, so-called AFPAC in my BBC years. तो हमारी दुनिया के बारे में किताब है, हमारे साथ जो हुआ उसके बारे में किताब है, लेकिन at the same, it reads a thriller. आप इस किताब को अगर आपके पास वक्त है, you can read it in one sitting, you know, and that is a great compliment to Arif's skill as a storyteller. बाकी जो उसमें political you know, themes का काफी clear examination है. The so-called war on terror is examined very clearly from what I call a native lens, and I don't mean to use the native word in a bad way. Just because a lot of the writing on the so-called war on terror has been done through a Western prism, you know, where there are two binaries, you know, bad guys, good guys. This is not from that prism. This is from, you know, the ground up in a way. And as you know, Abbas mentioned earlier, and as Shafi Saab ne bhi kaha, Arif has worked as a journalist forever. So wo sara unka, but the way then he distills all that learning into the novelistic form is really, really, really good and very, very impressive. I recommend the book very highly. As I said, I read it in 2 forms. Pehle maine manuscript ki shakl mein padhi, aur phir jab ye, and it's also delightful to see it in the shape now, you know, on a personal level. Kyunki jab aap likh rahe hote hain, as a writer myself, you struggle a lot. Sometimes you're, you know, racked by self-doubt whether, you know, this is good, and it's a solitary business, as Arif knows very well. Basically, you know, you have to become an antisocial character, and it's a very difficult job, especially if you're a family man. And I know Arif, as we all know, is a family man, so and a man who's devoted to his family. But writing requires lots of solitude and suffering. It's a miserable job. So then it's a very, very pleasant moment to see this in this shape. And I hope everyone reads it. I've taken too much time already, Shafi Saab. मैं माज़रत खा हूँ. I've taken too much time. माज़रत मत करें. मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को जो आज सुन रहा हूँ, मैं तो आप लोगों के मगनीतीसी मैदान में, चुंबकीय क्षेत्र में फंसता चला जा रहा हूँ ना. मेरा तो दिल गदगद कर उठा. जिस किताब में आप तो 4 बार दिखाया है ना, द अमीर इज डेड, मैं आपको ये खुशखबरी भी सुनाता चलूं कि अगर इस पर मुसन्निफ के दस्तखत दरकार हैं और फिर वो नुस्खा खुद आपको चाहिए, तो देखिएगा, हम पता भी बता देंगे. अमेज़न के पास एक किताब है, इसका पूरा पता वगैरह भी है, और मेरी दरख्वास्त होगी आरिफ शमीम से कि होता है ना, जिसने लिखी है किताब मुसन्निफ से दस्तखत करवाओ, फिर उसका अपने कलेक्शन में ले जा करके रखो. तो मुझे तो आरिफ शमी की किताब पहले ही आ गई है, लेकिन दस्तखतों के साथ आ गई है. लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि आप महरूम नहीं होंगे.
عارف شمیم کے دستخط کے ساتھ. اور عارف شمیم صاحب ابھی تو سوالوں کی باری باقی ہے, ابھی آپ سے پوچھنا باقی ہے کہ بھیا یہ خیال آیا کیسے تھا. گو کہ مرزا وحید نے ذکر کر دیا دل سے. آپ کے وہ مضامین مجھے یاد ہیں جیسا اسٹینڈ پڑھ رہے تھے آپ کے دل کے قریب, اور ہر بار یہ خیال آتا تھا کہ شاید زندگی مختصر ہے, لیکن وہ آپ جھیل گئے. اور اس کے بعد اب وہ کہانیاں بھی بالکل امر ہیں. BBC-Urdu.com پر, BBC اردو آن لائن پر وہ کہانیاں سلسلے وار چھپی, اور مجھے انتظار رہتا تھا کہ یار اب کیا ہوگا, اب جو اسٹینڈ پڑے گا دل میں تو اس کے بعد کیا عارف رہیں گے, عارف لکھ سکیں گے. اور لیکن اچھا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ عارف زندہ ہیں اور زندہ تحریر لکھ رہے ہیں. اچھا صاحب دوسرے ایک سینئر صحافی کو پکڑا جائے, ان کا ایک ناول تھا کیس آف ایکسپلورنگ مینگوز. جنرل ضیاء الحق فوجی عامر, جنرل ضیاء الحق لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان سے منسوم ہے, ان کے واقعات پر آدھارت ہے, اور وہ ساری کی ساری کہانی ان کی ہے. لیکن میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ میری مصنف سے بات ہوئی. اصل میں محمد حنیف کی بات کر رہا ہوں. محمد حنیف کے 2-3 جملے میرے ذہن میں پیوست ہیں کہ یار بہت بری محفل ہے شفیع جامی, اس کے ساتھ مت بیٹھنا. کیوں بھائی, کیا تکلیف ہو گئی یار؟ ایک تو اس میں یہ عادت ہے کہ وہ بولتا بہت ہے, اور اس کی گفتگو میں آپ کچھ ایک زبان سنیں گے, کچھ ایک چاشنی سنیں گے, ایک پیگ آئے گا, دوسری کہانی آئے گی, خود آئے گا, لے کر کے آئے گا. آدھا ٹینک تو ہم لوگ مل کر کے پی گئے ہوں گے. حالانکہ یہ مبالغہ آ رہی ہے, ایسا نہیں ہوا ہے. میرا پروٹیسٹ نوٹ کیا جائے, ایسا نہیں تھا. تو میں بلا رہا ہوں, بلکہ زحمت دے رہا ہوں اس وقت لیڈی آف ایلیس بھٹی اور دا ریڈ برڈز جو آخری کتاب آئی ہے اس کے مصنف محمد حنیف کو. کیا میں آپ کو چپکے سے بتاتا چلوں کہ نمرا بچہ اب اداکاری کے میدان میں قدم رکھ چکی ہیں. پہلے وہ ڈان ٹی وی سے بھی پروگرام کر رہی تھیں, لیکن نمرا بچہ اب اداکاری کے میدان میں اپنا فن یا اپنا لوہا منوانے آئی ہیں. اور انہی کے ساتھ کبھی سنا آپ نے کہ بیوی کی وجہ سے شوہر جو ہے دوسرے ملک میں جا کر کے ٹھہرے؟ محمد حنیف اب بیگم کی وجہ سے, زوجہ محترمہ کی وجہ سے اس وقت امریکہ میں ہے. حنیف صاحب مائک آپ کے حوالے, آج اپنا تلسم توڑ دیں. شکریہ شفیع صاحب, آپ نے وعدہ کیا تھا کم بولیں گے, لیکن آپ بھی اپنا وعدہ کبھی پورا نہیں کرتے. السلام علیکم عارف شمیم, ہلو ہائے. مجھے لگ رہا ہے کچھ عجیب سا کہ زوم کا کچھ کرشمہ ہے کہ ہم بارات میں آئے ہیں اور ابھی تک میں نے دلہا کی شکل نہیں دیکھی, نہ ان کی آواز سنی ہے. تو میں تو اس لیے آیا تھا کہ عارف کی آواز سنیں گے, بڑے عرصے کے بعد انہیں دیکھیں گے اور ان سے ان کے ناول کے بارے میں بات کریں گے. لیکن شفیع صاحب نے تقریروں پہ لگا دیا. تو مجھے ہم جیسا کہ مرزا اور عباس کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ کام کرتے تھے, اور عارف جو ہے واز ون آف دا نائسر کولیگس کے جو کام بھی کرتے تھے اور مسکراتے بھی تھے اور ہنستے ہنساتے بھی رہتے تھے. تو انہوں نے اسی زمانے میں میرا خیال ہے کتاب کا سوچ رہے تھے, تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ, اور بتایا انہوں نے تھوڑا سا کہ وزیرستان میں سیٹ ہے. تو میں نے میرا خیال ہے ان کو کافی ڈسکریج کیا. میں نے کہا ہم وار اینڈ ٹیرر کور کر رہے تھے, لیکن وہ اس طرح کی کوریج تھی کہ وہ خود بھی ایک فکشن سی لگتی تھی, کیونکہ بیسیکلی ہم لاشوں کی گنتی کر کے ہر روز رپورٹ کر دیتے تھے, اور پھر ایک امیر آتا تھا, ایک جاتا تھا, اس کا کوئی ہم آگا پیچھا پتہ کر کے لکھ دیتے تھے. لیکن آن گراؤنڈ سچی بات یہ ہے کہ کوریج جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی. تو باقی اسی وجہ سے اس زمانے میں اب بھی ہیں کافی سارے موسمی قسم کے دفاعی تجزیہ نگار اور قبائلی علاقوں کے ایکسپرٹ جو ہیں, جنہوں نے کبھی وہ دیکھے بھی نہیں تھے, نہ وہ ہسٹری سے واقف تھے. تو میں نے عارف سے غالباً, مجھے اگر یاد پڑتا ہے صحیح طرح, تو میں نے کہا یار آپ کبھی گئے بھی نہیں ہو وہاں پہ, آپ لاہور کے بچے ہو, تو کوئی لاہور کی کہانی لکھو. لیکن عارف شمیم کی ایک بات یہ ہے کہ وہ بظاہر بہت تابع دار قسم کے انسان نظر آتے ہیں, لیکن ہیں پورے باغی, آخر میں کرتے وہی ہیں جو ان کا دل کرتا ہے اور ان کی جو مرضی ہوتی ہے. تو میں نے بھی جب پہلا مینیوسکرپٹ پڑھا تو آئی واز شاکڈ, پلیزنٹلی سرپرائز کہ بندہ جو ہے بیٹھا تو یہاں پہ لندن میں ہمارے ساتھ
सारा दिन 8-8 घंटे की शिफ्टें करता है, खबरों की अच्छी हेडलाइंस बनाता है, लेकिन इसके ज़हन ने, और जो कि फिक्शन राइटर के लिए चाहिए होता है कि उसका ज़हन जो है वो परवाज़ करता है। और आरिफ ने की, और इसमें जैसा कि पहले हारिस खलीक और बाकी ज़िया साहब भी कह चुके हैं कि ये एक वो हमारी तारीख का पहलू है जिसके बारे में काफ़ी सारा एक ब्लैंक स्पेस है, क्योंकि रिपोर्टिंग हुई नहीं। जो लोगों ने लिखा वो भी मेरा ख्याल है फिक्शन ही लिखा गया। उस ज़माने की जो आप कहानियाँ जो हैं कबायली इलाकों के बारे में वो पढ़ें, या वो जो पूरी जंग चल रही थी, उसके बारे में ज़्यादातर झूठ ही लिखा गया, अखबारों में भी और बाकी नशियाती इदारों में भी। तो बाज़ दफ़ा असल सच तक पहुँचने के लिए फिक्शन घड़ना पड़ता है, झूठ घड़ना पड़ता है, जो कि आरिफ शमीम ने किया और बड़े मज़े लेके किया। मेरा ख़्याल है किताब का मकसद जितना भी अच्छा हो, जब तक वो लिखने वाले को और पढ़ने वाले को मज़ा ना आए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये किताब पढ़ के, और हमने, मेरा ख़्याल है मैं उन खुशकिस्मतों में से हूँ जिन्होंने बहुत उसका अर्ली ड्राफ्ट था जो कि पढ़ा था, और अब जो है इसको पेपर में देख के, पहले ये ऑनलाइन में छपी थी 2-3 साल पहले, तो अब इसको पेपर बैक में देख के एक दफ़ा फिर ये मौका है कि आरिफ शमीम को मुबारकबाद दी जाए। और सिर्फ आखिर में मैं ये कहूँगा कि वो अमीर, जैसा कि मैंने कहा, कि आते जाते रहते थे, मर गया है, कुछ खबर आती थी कि अभी नहीं मरा, और फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि हम फोन उठा के जो दिफाई तजिया निगार होते थे उनसे पूछते थे कि भी अब अगला अमीर कौन बनेगा, और उसकी तबीयत जो है, उसका मिजाज कैसा है। तो उन्हीं दिनों में कुछ जो, मैं तो खैर कभी एक्सपर्ट नहीं रहा, लेकिन जो एक्सपर्ट होते थे तो उनको काफी ऊपर वाले जो 8-10 होते थे, जो उम्मीदवार होते थे, उनका पता होता था। तो मेरा ख्याल है कुछ साल पहले उनमें एक उम्मीदवार जो थे वो खालिद सजना है, एक मशहूर कमांडर थे, तो वो भी थे। तो मुशावरत चल रही थी कि भाई कौन अमीर अनाउंस होगा, तो वो शर्तें लगा रहे थे कि खालिद सजना को बनना चाहिए। तो मैंने कहा तुम्हारा क्या उससे इतनी रिश्तेदारी निकल आई कि तुम क्यों चाहते हो कि वो अमीर बने? तो उसने कहा वो अमीर बनेगा तो एक दिन मैं हेडलाइन लगा सकूंगा कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो मुझे वो आरिफ शमीम के किताब पढ़ के उनकी वो बात याद आ गई। तो बहुत मुबारक आरिफ शमीम को, और जिन भाइयों ने अभी तक, बहनों ने किताब नहीं पढ़ी, वो इसको जरूर पढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ। और अच्छा हुआ, मैं घबरा रहा था जो आप किसी और बात का जिक्र ना करते, लेकिन अच्छा हुआ वो नहीं आई। मोहतरम आइए रहमान को मैं जहमत देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इफ्तिखार आरिफ साहब का जिक्र। और आरिफ शमीम, आप तैयार बैठे हैं, बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछेंगे। सवाल किया जाता है, पूछा नहीं जाता, सवाल करेंगे कि भाई ये क्यों, जरूरत क्यों पड़ी जरा देर बाद। तो मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब को मैं जहमत दे रहा हूँ, उनको चंद सतूर में बयान करना ऐसा ही है जैसे वाकई सूरज को कुछ दिखाना, पता नहीं क्या कहते हैं, चिराग दिखाना। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के शोरा में गिने जाते हैं, तमाम उम्र लिखते पढ़ते रहे, मुसन्निफ हैं, नक्काद हैं, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स के सरबराह रह चुके हैं, और बहुत कुछ है। पाकिस्तान टेलीविज़न जब मैं जाया करता था, आरिफ शमीम तो नहीं, आरिफ इफ्तिखार के घुटनों में मैं बैठा करता था। बाय द वे परवीन शाकिर दूसरी तरफ हुआ करती थी, और इफ्तिखार आरिफ को ये मैं आपसे 1974 73-74 की बातें कर रहा हूँ। हाँ, तो मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब, मैं आपको जहमत दे रहा हूँ, मैं आपके आगे नहीं बोल सकता, नहीं बोल रहा, अता हो। शफी साहब आवाज आए तो बताइएगा। अमीर इज डेड, ये आरिफ शमीम का नया नावल है। मैंने इससे पहले इनकी कोई तहरीर नहीं पढ़ी। हैरत अंगेज खुशी महसूस हुई इनका नावल देखकर। पाकिस्तान हिंदुस्तान में अंग्रेजी नावल की तारीख समझिए कुछ बहुत पुरानी नहीं है। 19वीं सदी में भी शुरू में सफ़ी मोहम्मद दीन एक साथ से जिन्होंने पहला ट्रेवलॉग लिखा था, और फिर
भैया सखावत हुसैन ने कुछ चीज़ें लिखी थी। हमारे यहाँ क़याम पाकिस्तान से ज़रा पहले ट्वाइलाइट इन दिल्ली अहमद अली की किताब आई थी, फिर बैप्सी सिद्वा की किताबें, बहुत से नावल आए जिसमें ख़ास तौर पर क्रॉइटर और द ब्राइड बहुत मशहूर हुआ। वहाँ आपके यहाँ बरतानिया में एक खातून रहती थी जिनका ताल्लुक साउथ एशिया से था, आतिया हुसैन, और उनके फिक्शन की दो चीज़ें आई, फिनिक्स फ्लड और सनशाइन ऑन द ब्रोकन कॉलम्स। ये दोनों किताबें जो हैं ये समझिए क्लासिक्स में शुमार होती हैं। फिक्शन के दो बड़े नाम थे जो पाकिस्तान में, एक अहमद अली शुरू में, और उसी ज़माने में मुल्कराज आनंद ने अनटचेबल और कूली दो नावल लिखे थे जिसकी बहुत तारीफ हुई थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बर सग़ीर के पस मंज़र में अंग्रेज़ी में बहुत सी चीज़ें लिखी गई, वो एम फॉस्टर की किताब हो या किपली की चीज़ें हों, या आप क्या इंग्लैंड में ख़ास तौर पर जो रूथ झवाला की जो राज जो फिनोमेनन है उसके पस मंज़र में जो किताबें लिखी गई, बदकिस्मती से साउथ एशिया से अंग्रेज़ी में जो किताबें लिखी गई उनकी हैसियत मेन स्ट्रीम अंग्रेज़ी अदब में बहुत कम देखी जाती है, बल्कि उनको साउथ एशियन इंग्लिश का एक अलग से उन्होंने genre बना दिया। ये इंग्लिश लिटरेरी इस्टेब्लिशमेंट का करिश्मा है, और या कारस्तानी आप चाहें तो कह लें कि उन्होंने बाकायदा ये कायम कर लिया कि अमेरिकन इंग्लिश और साउथ अफ्रीकन इंग्लिश और ये समझिए साउथ एशियन इंग्लिश। साउथ एशियन इंग्लिश को वो चाहे वो बड़े से बड़े नावल निगार अंग्रेजी के हों वो अच्छा। दूसरी बात ये कि जो हमारे नावल निगार हैं उनमें से अक्सर ऐसी है दे प्ले टू द गैलरी। उन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी हैं, चाहे आपके यहाँ हनीफ कुरैशी हों या फर्ज कीजिए वी.एस. नैपाल हों, इनकी किताबें वो हैं कि जो वेस्टर्न ऑडियंस को खुश करने के लिए लिखी गई या उनके लिए लिखी गई। और इसमें आप चाहें तो एक दो नामों का इजाफा भी कर सकते हैं, मैं उनका नाम एहतियातन नहीं लेना चाहता हूँ। और यहाँ पाकिस्तान में बैप्सी सिद्वा और जुल्फ़िकार घोष, और उसके बाद हमारे नसीर फारूकी साहब का नावल स्नेक्स एंड लैडर्स, और यूनुस सईद और मेहरनिगार मसरूर, इनके नावल थे। इधर पिछले 10 वर्षों में नदीम असलम और बहुत ही अच्छे दो नावल निगार, मोहम्मद हनीफ का नावल ख़ास तौर पर और उसामा सिद्दीक़ का नावल, मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ी अदब या पाकिस्तानी अदब की तारीख में ये दोनों नावल बहुत अहम हैं। और दोनों नावल जो हैं वो पाकिस्तान के पस मंज़र में लिखे गए हैं, और सियासी होने के बावजूद वो अपनी सतह से बुलंद होते हैं। ख़ास तौर पर जो उसामा सिद्दीक़ का नावल है वो तहज़ीबी तौर पर जो पाकिस्तान की ज़मीन है इसके माजी और हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत ही अच्छा नावल। उसके बाद मैंने ये नावल देखा द अमीर इज़ डेड। इस मौजू पर उर्दू में कहानियाँ लिखी गई मगर नावल कोई पहली दफ़ा आया है इस मौजू पर। ख़ुद अफ़गानिस्तान में खालिद अल हुसैनी बहुत ही मशहूर है नावलिस्ट, बाहर रहते हैं, और मुझे ये नहीं मालूम कि आरिफ शमीम कहाँ पर रहते हैं, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि मैंने एक नशस्त में ये नावल पढ़ा, और ये जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आखिर तक आप इस नावल को पढ़ते जाएंगे। इसका मौजू क्या है, वज़ीरिस्तान में ख़ास तौर पर, और ये जो तालिबान का फिनोमेनन है इसके सिलसिले में अफ़गानिस्तान बहुत मज़लूम मुल्क है, इन माना में कि पहले उसको एक तरह से मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन सोवियत इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर। फिर एक अफ़गान जिहाद का किस्सा खड़ा किया गया, अमेरिकन से खड़ा किया, वो सोवियत वहाँ से निकल गए और अब दूसरे लोग काबिज हो गए, और वो बढ़ते बढ़ते हमारी सरजमीन तक आग जो थी अफ़गान जिहाद की वो वहाँ से होती हुई हमारे इलाके में आ गई, और वज़ीरिस्तान और स्वात का इलाका उसकी नज़र हो गया। यहाँ
बहुत हद तक स्वाद पर तो मुकम्मल तौर पर और खुद वजीरिस्तान में बड़ी हद तक उस पर काबू पाया गया और अफरा तफरी और उस तबाही को जो मजहबी शिद्दत पसंदी थी और इंतहा पसंदी थी उस पर काबू पाया गया। और अब ये जो नावल है इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो बच्चों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से मजहब के उसूलों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैसे मासूम जहनों को ख़राब किया जाता है, कैसे एक दूसरे के खिलाफ गोया महाजाराई की जाती है। और यानी ऐसे जैसे फाशिस्ट जर्मनी के ज़माने में जो जिस तरह की चीज़ें होती थी कि बिल्कुल एक ऐसा, यानी मुझे अखबारों के हवाले से बहुत सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, टीवी पे हम बहुत सी चीज़ देखते हैं, बेताशा डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी हैं, सब ये है। लेकिन जब मैं ये नावल पढ़ रहा था तो इसने मुझको बहुत उदास किया, और बहुत उदास इसलिए किया कि मैंने देखा कि हमारे जो मजलूम तबके हैं, हमारे महरूम तबके हैं, उनको किस तरीके से बाज़ मजहबी इंतहा पसंदी में आलूदा जमातें और ग्रोह और मदरसों को इस्तेमाल करते हैं, नज़रियों को इस्तेमाल करते हैं, और किस तरीके से उनको गारतगरी पे आमादा करते हैं। कभी अफगानिस्तान जाकर इंतहा पसंदी का सबूत देते हैं, कभी उनके आगे इंसानी जानों की, ना अपनी जान की कोई अहमियत है, ना इंसानी कदरों का कोई एहतराम है। मैं समझता हूँ कि ये नावल ऐसा है कि इसको उर्दू में भी तर्जुमा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए, इसलिए कि जो नर्सरीज़ हैं इंतहा पसंदी की, जब तक, और वो लोग जो आलाकार हैं जो हमारे मुल्कों में रहते हैं और हमारी नज़र में हैं, और उसके बावजूद हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, उन पर काबू पाने की ज़रूरत है। वगरना इंतहा पसंदी की ये सूरतें जो उन्होंने बयान की हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारे रोज़मर्रा के तजुर्बे में है, रोज़मर्रा हम इससे वाकिफ़ हैं, मगर इसको बहुत ही नावल के तौर पर, एक टेक्निक के तौर पर, जैसे एक यानी उसका अफ़शा जो है वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। जब आप नावल पढ़ेंगे तो पहले सफ़े से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे वो उसमें आप रीडेबिलिटी, जिसको आप कहते हैं, क़यामत की रीडेबिलिटी है, सादा ज़बान है, कोई फेर नहीं है, कहानी में कोई बहुत ज़्यादा प्लॉट्स नहीं हैं, एक लीनियर स्टोरी है जो बहुत ही सलीके से बुनी गई है और नहायत उम्दगी से इसको एक नावल की शक्ल में। आम तौर पर ये होता है कि ये ऐसे मालूम होता है कि जैसे अखबारों के तराशे और जितने भी ये जो पॉलिटिकल बेस्ड या हालात हाज़िरा से मुतासिर होकर जो नावल वाक़यात वगैरह भी लिखे जाते हैं, उसमें ये होता है कि वो बिल्कुल एक दस्तावेजी सी चीज़ हो जाती है, जिसमें से हुनर गायब हो जाता है। वो एक समझिए स्टेटमेंट हो जाता है, बिल्कुल सहाफ़ियाना एक काम होता है। और लेकिन जब अदब के लिए आप कोई चीज़ तख्लीक करते हैं तो वो फिर एक सतह से बुलंद होना चाहिए, इसलिए कि अदब भी एक तरह की खबर होती है, मगर एक ऐसी खबर जिसको आगे तक जाना होगा। इसलिए कि ये नावल आज के लिए भी लिखा गया है, लेकिन अगर ये नावल 10 बरस के बाद बासी हो जाए तो फिर ये नावल नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि इसमें चीज़ों को जिस तरीके से समेटा गया है, जैसे नावल की शक्ल दी गई है, ये नावल पढ़ा जाएगा और इसको पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए कि ये आपके जहन में वो सवालात उठाता है कि आखिर ये जो सूरत है इंतहा पसंदी की, ये एक रोज़ में नहीं हुई है, ये कहाँ से पैदा हुई है, इसका नेटवर्क क्या है, इस सब पर आपको इसमें तवज्जो दिलाई गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये अंग्रेज़ी अदब में, पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अदब में इसका जिक्र रहेगा, इस पर बात होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब। मजीद शेख साहब आ गए हैं। मैं अगर आप बिल्कुल मजीद शेख साहब की तरफ तो आया चाहता हूँ, मैं तो गुस्ताखी नहीं करना चाह आपका रहा था। माइक बंद है गालिबन शफी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी जी आपकी आवाज नहीं अल्लाह आ ना रही है। करे जो मेरी आवाज बंद हो, मैं तो अपना माइक भी खोले इनकी बैठा हूँ। आवाज तो आलम बाला से भी आ जाती है। देखे गड़बड़ की होगी, आपने देखे उसको। तो मैं इफ्तिखार आरिफ साहब की इस गुफ्तगू में मैं क्या इजाफा करूं। आरिफ शमीम नगीने थे समेट ले, इस्तियारे थे गिरह में बांध ले। इफ्तिखार आरिफ जब बोलते हैं तो लगता है कि कोई और बोल रहा है। इफ्तिखार आरिफ को अगर आप सामने बोलता देखें तो लगता है कि रूह कब्ज होने के समान आपके इर्द गिर्द आ गए हैं। आरिफ शमीम तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए, लेकिन अब मैं जहमत दे रहा हूँ मोहतरम मजीद शेख साहब को बड़ी माजरत के साथ कि आपके साथ जरा सी ज्यादती हुई है। सीनियर सहाफ़ी हैं मजीद शेख साहब, मुसन्निफ हैं, जो अब कैम्ब्रिज के वुल्फसन कॉलेज में एंशिएंट इंडिया एंड ईरान ट्रस्ट के रिसर्च एसोसिएट भी है। मैंने तारुफ सही कराया मजीद शेख साहब? दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अता हो सर। अच्छा जी। ये मैं आरिफ शमीम को जानता हूं जब वो गवर्नमेंट कॉलेज से सहाफत में उन्होंने कदम रखा, तो मैं उस वक्त कॉमर्स एडिटर था नेशन का, तो ये बिल्कुल टिन हॉर्न आया मेरे पास इसने, तो बट ही इज रियली गॉन ऑन और तरक्की करते गए। बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ही इज गॉन ऑन टू न्यू थिंग्स। अब ये जो किताब है आरिफ शमीम की, द अमीर इज डेड, इसके बारे में थोड़ा सा बोलूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो इसमें इसका तरीक़ेकार बड़ा दिलचस्प है। इन्होंने एक्चुअल पाकिस्तान ISI इंटेलिजेंस की रेडियो ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट्स ली हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कैसे लिए, बट एनीवे, बट उसके गिर्द फिर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और हर इंटरसेप्ट के साथ उन्होंने फिर 4 कैरेक्टर्स जो मेन इनकी प्लॉट है उनके खत जो मिले हैं। मसलन वो जो लंदन में थे साहब, एक जुबैदा का बेटा जो एक जिम्मेदार की ज्यादती की वजह से पैदा हुआ, वो उसकी बातें, फिर वजीरिस्तान के थे, और इस तरह 4 बेसिक हैं कैरेक्टर्स। तो उन चारों की एक्चुअल रेडियो इंटरसेप्ट्स इन्होंने कलेक्ट की हैं और उसके गिर्द बड़ी रियलिस्टिक, मैं समझता हूँ, इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है और ये बिल्कुल स्टैंड आउट करती है। मतलब ऐसा मैंने तो सच्ची बात है नहीं कभी पहले पढ़ा। और ये किताब जो है से गिर गया, तो उस लिहाज से बड़ी यूनिक है और मैं समझता हूँ लोगों को पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी लिखी हुई है और इसको पढ़ के वाकई, जिस तरह मैं हनीफ के कौन कह रहे थे कि ये वन गो में पढ़ने वाली किताब है, ये पढ़ी नहीं जाती। इतनी अच्छी, इतनी दिलचस्प किताब है। और मैं आरिफ को इनके जर्नलिस्टिक की बिल्कुल शुरू से इनकी ट्रेनिंग मैंने की, तो ये मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और ये माशाल्लाह BBC में है और रास्ते में इन्हें बड़े पापड़ मिले, बट हमेशा ये बड़ा सिंपल, ऑनेस्ट पर और बट बड़ा गहरा आदमी है। और इन्होंने जो कुछ लिखा है, मैं समझता हूँ इस किताब को, क्योंकि ये बड़ी मुनफरिद है, बहुत मुनफरिद, और इसको हर शख्स को पढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं तो इसको रिकमेंड करूंगा फॉर प्राइजेस, फॉर अपलॉज, एंड वेरी वेल डन आरिफ, कीप इट अप। तो मेरे बेस्ट शागिर्द, थैंक यू। मजीद शेख साहब, उस्ताद होता है। आपकी गुफ्तगू में मैंने एक जुमला जो बांधा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने क्या नोट किया। उसमें आप कहे गए
کہ کون سا بچہ کس کی زیادتی کی وجہ سے دنیا میں آیا تھا، پیدا ہو گیا تھا. لکھنے والے نے تو لکھا ایسے کے لیے اے میرے لخت جگر پیدا نہ ہو، اور جس خوبصورتی سے آپ نے اس زیادتی کا ذکر کیا، کتنے واقعات آپ اس میں سمو کے نکل گئے. میں کاش اس پر آپ سے بات کر سکتا، لیکن نہیں ہے بات. لیکن آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے لیے بڑی معذرت. اور میں یوسف ابراہیم صاحب شکایت کروں، یہ کیسی ٹیکنالوجی ہے اس دور جدید میں ہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، پتہ نہیں دنیا کو تباہ کرنے والے بم بنا رکھے ہم سے یہ چھٹاک بھر کی ٹیکنالوجی نہیں سمجھ رہی. آواز غائب ہے، تصویر متحرک نہیں ہے، کیا ہے یہ سب؟ آئندہ کے لیے امید ہے کہ اگر کوئی اور ایسی ہوئی تو یا تو میں نہیں کروں گا، اس میں مجھ سے ہو تو سسٹم ٹھیک ہو سر. اب میں سر زحمت دے رہا ہوں آئیے رحمان صاحب کو، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. سابق چیف ایڈیٹر پاکستان ٹائمز، سینئر صحافی، پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن کے سابق ڈائریکٹر، اور تمام عمر حقوق انسانی کے لیے جدوجہد کرنے والے رہے ہیں. آسما جہانگیر کاش کہ آج حیات ہوتی، وہ بھی سنتی کہ آئیے رحمان کیا کہہ رہے ہیں. محترم آئیے رحمان صاحب، سر مائک آپ کے حوالے. بتا رہے ہیں مطلب کہ آپ تھوڑا سا بچت کر لیں نا. انمیوٹ کریں. آئیے رحمان یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں اس کتاب کے بارے میں، اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں. یہ کتاب گہرے مطالعے کا نچوڑ ہے. انہوں نے افغانستان میں جنگ کا مشاہدہ کیا، جو ہمارے قبائلی لوگوں کے کردار تھا وہ دیکھا، اور بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ امیر ایک بیٹھک میں 11 آدمی قتل کر دیتا تھا، دراصل کتنا بزدل تھا. اور یہ کہ ساری باتیں بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ یہی کہ نتیجے پہنچے کہ اس خون خرابے کو ختم کرنا ہونا چاہیے، اور کبھی پیس کو بھی کامیاب ہونا چاہیے. اس کے کتاب کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ کتنی حقیقت کے قریب ایک ناول ہو سکتا ہے یہ ہے. لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ کہا جا سکے کہ یہ من غلط ہے. انہوں نے زندگی کو مطالعہ کیا ہے، دیکھا ہے، حالات کو پرکھا ہے، اور کرداروں کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ آپ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اور نتیجہ اس کا پھر نکالتے یہی ہیں کہ پیس کو بھی موقع ملنا چاہیے، بہت چیز کو ختم ہونا چاہیے اور پیس کو موقع ملنا چاہیے. جہاں تک اس میں صنعت کا تعلق ہے، صناعی کا تعلق ہے، اپنے منفرد انداز میں انہوں نے ترتیب کیا ہے کہ کس طرح سے ناول لکھے جاتے ہیں. ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے. اس میں جو انداز ہے وہ خالصتاً عارف شمیم کا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کیا اس کو. دوسری بات بھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کرداروں کو بہت گہرے مطالعے کے بعد تخلیق کیا ہے، اور کہیں سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جعلی ہیں یا اسپوریس ہیں جب میں گھڑے ہوئے ہیں. پھر اکثر اصل بات جو ہے وہ یہ کہ حکایات بیان کی ہیں، نتیجے سے آخر میں بتایا ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہا گیا ہے. اس کی ترتیب منفرد ہے.
इसका बयानिया मुनफरिद है और इसका अखलाक मुनफरिद है। मैं समझता हूँ कि क्या ये अच्छा हो कि नावल उर्दू में भी शाया हो, ताकि लोग समझ सकें, देख सकें कि नावल नगारी के जो उसूल हैं और जो तरीका है और जो फन है वो किस तरीके से खूबसूरती के साथ आरिफ शमीम ने कैप्चर किया है। ये अमीर कि क्या हालात हैं, किस क्या सफाकी देखी गई, किस तरह लोगों को कत्ल किया गया, किस तरह बर्बाद किया गया, लेकिन आखिर में क्या नतीजा निकलता है कि वो आदमी कितना बुज़दिल है। जहाँ तक नफ्स मज़मून का ताल्लुक है वो रेलेवेंट है हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की और अफगानिस्तान के अवाम की एक जनरेशन इस कन्फ्लिक्ट में ज़ाया हो गई। उनके साथ जो कुछ हुआ वो उस किताब से अंदाज़ा हो सकता है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इसमें इसकी तहरीर में जो सन्नाई है, जो फन है, उसके लिए आरिफ शमीम को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने नहायत खूबसूरती से एक अच्छे थीम को, एक आला थीम को ज़ाब्ते अल्फाज में लाकर हमारे सामने पेश किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आरिफ शमीम को इस कामयाबी पर, और तवक्को करेंगे कि ये जो उन्होंने नक्शा गुल है, हम नक्शदोम भी मिलेगा और शायद नक्शदोम भी मिले। मोहतरम आइए रहमान साहब, मैं आपके अकीदतमंदों में से हूँ, मैं आपके शागिर्दों में से हूँ, मैं आपको बहुत बड़ा मानता हूँ। आपकी अज़मतों को सलाम। आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए। काश कि तकनीक और टेक्नोलॉजी हमारा साथ दे रही होती। उस्ताद उस्ताद होता है, आप उस्तादों के उस्ताद हैं। ये नस्ल शुक्रगुज़ार है, मशकूर है कि आप इस नस्ल के बानियों में से हैं, रहनुमाओं में से हैं, गुज़रे राह जो लोग हो सकते हैं अदब में, कानून में, और ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक़ के लिए आप उनमें से हैं। आरिफ शमीम, मैं आपको कमेले में लाने वाला हूँ। कमेला तो समझते हैं ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वहाँ आकर के होती है, लेकिन उससे पहले, इससे कि उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, मैं कम से कम अपने दो मोहसिनों का शुक्रिया तो अदा कर दूँ। मोहतरम यूसुफ इब्राहिम साहब, इस महफिल को सजाने का और यहाँ आकर के ये इंतज़ाम करने का, गो कि इसको बेहतर हो सकता था, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंद कलमात आप कहिए, उसके बाद मैं ज़हमत दूंगा अकरम कायम खानी को, और उसके बाद फिर आरिफ शमीम के मक्तल में आने की बारी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शफी साहब। टेक्नोलॉजी अपने साथ जहाँ खूबसूरत चीज़ें लाती है वहाँ थोड़ी तकलीफ भी लाती है, ज़ाहिर बात है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और कोई भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा वक्त तो लेता है। और बकौल फैज साहब के चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद ही रोज़, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और होती चली जाएंगी। और आप यकीन रखें शफी साहब कि ज़िंदगियाँ जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह से आप लोग हमारे साथ हैं, आप जैसे तजुर्बाकार लोग, हम उसको और खूबसूरत बनाते जाएंगे। आप जैसे खूबसूरत फूल हमारे गुलदस्ते में रहेंगे साथ, तो खुशबू महकती रहेगी और पुरफजा होती रहेगी, और उर्दू से ये पूरी कायनात जो है ना ये महकती रहेगी। आमीन। अकरम कायम खानी को आप ही रहमत दें, इसलिए कि मैं तो उनको फेस नहीं कर जी, मैं सकता। बिल्कुल उनको बुलाता हूँ, अकरम कायम खानी साहब को, और फैज साहब का जिक्र निकला है तो मैं शफी साहब आपको फैज साहब की ये नज्म आपकी नजर है। वाह, अता हो। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें, अपने अजदाद की मीरास है, माजूर हैं हम। वाह वाह। जिस्म पर कैद है
जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जा रहे हैं, वाह, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पेवन लगे जाते हैं। वाह वाह। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। अरसा दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, पर यूं ही तो नहीं रहना है। वाह, अजनबी हाथों का बेनाम गिरा बार सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी 2 रोजा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द। शफी साहब, वाह, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। मैं सैयद आवाज मोहम्मद तकी की फैसलानी मेरे पास यहाँ रखी हुई है, जिसको मैं नहीं निकालना चाह रहा इसलिए कि आपको मजीद वक्त निकल जाएगा। तो आप बुलाएं अपने अगले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बुलाएं। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए शफी साहब। और मैं अब दावत कलाम दूंगा हमारे आवाज़ उर्दू लंदन के चीफ पैट्रन अकरम कायम खानी साहब को कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अकरम कायम खानी साहब। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सलाम कबूल करें, और अगर मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये ज्यादती है कि इतने बड़े बड़े लोगों के बाद जो है मुझे बोलने के लिए कहा जा रहा है। मैं तो शुक्रिया के लिए समझता था कि अख्ताम पर जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुर्सियां लपेटी जा रही होंगी तो मुझे कहा जाएगा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन बड़ी मेहरबानी। आरिफ शमीम एक शानदार नाम है सहाफत की दुनिया का, और उनकी किताब इतनी लाजवाब और इतनी खूबसूरत है कि मुझ जैसा अनपढ़ किस्म का आदमी भी जब उसे पढ़ने बैठे, बिल्कुल ठीक कहा इफ्तिखार आरिफ साहब ने भी कहा और कुछ चंद और दोस्तों ने भी कहा कि एक ही नशिस्त में, यकीन करें, जब मैंने शुरू की तो इख्तिताम किए बगैर मैं हट नहीं सका। इतनी शानदार किताब है, आप तमाम लोगों को उसे पढ़ना चाहिए। मैं इस मौके का फायदा उठा के आरिफ शमीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ मैं शफीना की जामी साहब का बहुत ममनून मशकूर हूँ कि वो इस प्रोग्राम की मेज़बान बने। इसके साथ साथ जो है आइए रहमान साहब, आपकी मौजूदगी हमारे लिए हौसला अफजा है, बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार आरिफ साहब का बहुत शुक्रिया, और हनीफ मोहम्मद हनीफ को कौन नहीं जानते, उनका बहुत शुक्रिया। यूसुफ जई साहब, आपने वक्त निकाला, हारिस ने वक्त निकाला, मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास नासिर को बहुत ज़रूरी काम थे लेकिन वो छोड़ करके हमारे साथ जुड़े रहे। साथ ही साथ मजीद साहब, आपकी बातें बहुत खूबसूरत लगी, और मुझे बहुत इस किताब पर चाहते के बारे में बात करना रजा रब्बानी साहब, लेकिन रजा रब्बानी साहब के पास किताब बहुत लेट पहुंची और उन्होंने कहा कि बिला वजह मेरी तकरीर सुनने से बेहतर है जब मैं किताब पढ़ लूँ तो किसी वक्त बात करूंगा। और यही अमीन मुगल साहब हमारे बीमार हैं और हमें उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है। और सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूँ यूसुफ इब्राहिम साहब, आपने बहुत शानदार तरीका ये महफिल सजाई है, और इसमें मुझे तो कोई मतलब मैं बहुत सारी महफिलों में आता जाता हूँ जूम की, अभी तक तो मुझे कोई ऐसी बात महसूस नहीं हुई जिस पे कोई तनकीद की जाए, और हाँ, इंशाल्लाह चीजें बेहतर होती रहेंगी। अब जो है आरिफ शमीम साहब बात करें, और ये जो है दोस्त जो भी सवाल करना चाहें, अपनी राय देना चाहें, जिन लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, जो क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़े नामवर मतलब बहुत नामवर लोग जो है मुझे नजर आ रहे हैं, जो जावेद शुमरत साहब भी मुझे नजर आए, और नूर जहीर, कॉमरेड नूर जहीर, यावर अब्बास, और बहुत सारे लोग मैं देख रहा था लिस्ट में जो मौजूद हैं, वो आगे आए, अपने सवालात करें, बात करें, और अब आपके सामने आप फ्लोर खुला है आरिफ शमीम की बातचीत के बाद। बहुत बहुत नहीं, यहाँ मुझे इजाजत दीजिए, बल्कि मोनोपोली है, एकाधिकार है, पहला हक मेरा। इतनी देर आपने मुझे मेजबान बना करके रखा। पहला सवाल तो मैं आरिफ शमीम आपसे पूछूंगा, कोई भी कोई कारनामा अंजाम दे तो उसके बाद वो मतलब दरिया में वो छलांग लगा के बच्चे को बचा लाए तो बड़ी वाह होती है उसकी। तो उस बाद में वो पूछते कि यार मैं बचा तो लाया हूँ बच्चे को, मुझे ये तो बता दो धक्का किसने दिया था। मेरा आपसे सवाल ही है
کہ بھائی ایسا کیا ہوا, کس نے آپ کے چٹکی بھری کہ آپ کو یہ ناول لکھنے کا خیال آیا, ایسا کیا ہوا کہ آپ نے وہ کیریکٹرز چنے. گو کہ مماثلت ہے, واقعات نظر آ رہے ہیں اس میں, اتفاقیہ صحیح, لیکن کس نے آپ سے کہا تھا, یہ کہاں کا سوچا تھا کہ آپ لا کر کے چھوڑیں اس میں, یہ اپج آئی کہاں سے, کیا ہوا کیا تھا؟ شفیع صاحب بہت شکریہ. یہ اصل میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ یہ جو اتنی تعریف ہوئی ہے اس کا اتنا بوجھ ہے کہ میں کسی بھی سوال کا جواب شاید اس طرح نہ دے سکوں جس طرح کے لوگوں نے میرے متعلق کہا ہے. میں اب ایک ایک بندے کا شکریہ ادا کرنا بیٹھوں تو پھر ایک پورا پروگرام ہے اس میں بھی. لیکن ان سب جو جتنے بھی لوگ ادھر بولے ہیں, ان سب نے میرے اس جگہ پہ پہنچنے میں ان کا بہت ہاتھ ہے. مرزا وحید, محمد حنیف, اب وہ نہ صرف دوست تھے لیکن وہ ایک قسم کے جو ناول لکھنے میں ان کا جو کہنا چاہیے نا کہ بہت اثر ہے. خصوصاً مرزا وحید سے جب میں نے پہلا ایک چیپٹر لکھا تو آئی وینٹ ٹو ہم اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ یار یہ دیکھیں کیا ہے. تو اس وقت مجھے بھی نہیں پتا تھا, میں تو شاید ایک کہانی لکھ رہا تھا اپنے جرنلسٹک اس کے لیے ایکسپیرینس کے لیے. تو لیکن مرزا وحید نے کہا اینڈ آئی آلویز ریمبر اٹ کہ وہ اس نے کہا کہ یار آئی سی اے اسٹوری ان اٹ, اے ناول ان اٹ. تو یہ اب جو عباس ناصر, مجید شیخ واز مائی فرسٹ ایڈیٹر. رحمان صاحب کا تو یہ نا, رحمان صاحب کا سایہ اللہ کرے ہم پہ ہمیشہ رہے, اور وہ ان کا ہمیشہ ایک سایہ رہا ہے, اور اس سائے میں ہم بھی کچھ تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں. تو یہ تھا ایک جو کتاب, جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ 2009 میں پاکستان گیا تھا اور کچھ انٹیلیجنس آفیسر سے میری ملاقات ہوئی, تو ان نے مجھے کچھ یہ انٹرسیپٹس ملے جو کہ لائیو انٹرسیپٹس تھے, جو وہ طالبان کی وہ گفتگو کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے اور اس کو ٹرانسلیٹ کر کے وہ اپنے باسز کو دیتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. اینڈ آئی آسکڈ دیم کہ میں کیا دیکھ سکتا ہوں, تم بھی دیکھ لو. جب میں نے دیکھا تو آئی واز شاکڈ, لٹرلی آئی واز شاکڈ, کہ مجھے ایسا لگا کہ پورا پاکستان ہی, حالانکہ وہ صرف ان انٹرسیپٹس کی بات ہے, پورا پاکستان ہی اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اب کس کو مارنا ہے. اینڈ دیٹ واز, ہم اس ایج سے انفارچونیٹلی گزرے پچھلے 20-25-30 سال, جس میں ہم ڈیلی جرنلسٹ تھے, تو ہم پہ بھی بمبارڈمنٹ ہوتی تھی. جس طرح باہر حملے ہو رہے تھے, بم چل رہے تھے, سوئسائڈ بمبنگ ہو رہی تھی, اسی طرح وہ خبروں کی بمبارڈمنٹ بھی ہمارے پہ ہوتی تھی. تو اس سے ہم بچ نہیں سکتے تھے. تو میں نے وہ جب سٹوری لکھنے بیٹھا ہوں تو ان انٹرسیپٹ سے ہی میں نے دیکھا تو شروع کیا. لیکن جس طرح کریکٹر ڈیولپ کیے ہیں, بیسیکلی کریکٹرز یہ 100 کریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. یہ وار آن ٹیرر کا میں نے ان کو بہت چھوٹی سی اس میں بتانے کی کوشش کی. جس طرح محمد حنیف کو جب میں نے اپنا مینوسکرپٹ دکھایا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس نے بڑی خوبصورت بات کی, یار تو ایک ناول جو 4 ناول لکھے, تو جب چاروں کریکٹر کے متعلق اس نے بات کی, اس نے کہ یہ تو 4 علیحدہ کریکٹرز ہیں, بٹ وہ 4 نہیں, وہ 100 بھی کریکٹر ہو سکتے تھے. اور جس طرح یہ آئی ایم اسٹل امیزڈ کہ جس طرح لوگ پوری دنیا سے افغانستان یا افغانستان سے ملک جو پاکستان کے علاقے ہیں ادھر جاتے تھے اور لڑتے تھے, اور یہ ایک جو فینومینن ہے اپنی جان دینے کا, یا ان کو لوگوں کو تیار کرنے کا کسی آئیڈیالوجی کے تحت کہ وہ جا کے اپنی بھی جان دیں اور لوگوں کو بھی ماریں. اور یہ بھی ایک جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ہے, یہ کیسے کر لیتے ہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ کوئی اپنی جان کیسے دے سکتا ہے. BBC اردو میں ہی میں نے ایک چھوٹا سا ایک کالم کی شکل میں ایک لکھا تھا, ایک پیلسٹینین سوئسائڈ بامبر کی آخری رات, وہ کیا سوچ رہا ہے. تو یہ شاید وہ تھا, اور جیسا حنیف سیڈ کہ میرے میں ایک وہ تھا کہ میں کرنا بھی ہے, یہ چاہے اس کی ہے یا نہیں ہے. جیسا میں کبھی ازبکستان نہیں گیا, اور یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں آج کہ میں کبھی ازبکستان نہیں گیا. مجھے ازبکستان کے
geography का भी नहीं पता, but I read a lot about it, and I read a lot about it, and I wanted Yasher to travel from Tashkent to Waziristan, for example, Afghanistan से होते हुए, and I wanted to find a route जो सबसे छोटा हो जिस पे जाया जा सकता हो पैदल। तो मैंने गूगल मैप निकाला एंड आई फॉलोड गूगल मैप। मैं ये बताने की कोशिश ये कह रहा हूँ कि फिक्शन जो है या नॉवल राइटिंग जो है ना, मैंने तो अब तो मुझे इतना वजन लग रहा है जिन माशाल्लाह जिन लोगों ने इस पे बात की है कि मुझे अब लग रहा है कि मुझे तो अच्छा लिखना चाहिए था इससे, अगर इस जितना जो मैंने लिखा है इससे बहुत अच्छा लिखना चाहिए था, क्योंकि जो हम जिनको पढ़ के इधर पहुंचे हैं या जिनको अभी भी पढ़ते हैं, अगर वो आपके मुतालिक कोई एक जुमला ही बोल दे ना तो मेरे जैसा बंदा तो फूले नहीं समाता। तो उन्होंने तो माशाल्लाह इतना कुछ कहा है, तो मैं आई एम सो हैप्पी है व्हाट रहमान साहब सेड। अपना ये यूसुफ जई साहब ने कहा, यूसुफ जई साहब पर्टिकुलरली वो इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि पख्तून कल्चर के मुतालिक मैंने जब किताब लिख रहा था तो आई read a lot about पख्तून कल्चर। मैं लोगों से बहुत मिला हूँ, बात भी की, लेकिन ऑब्वियसली वो समझ वो ज्यादा सकता है जो उधर रहता है उस कल्चर के मुतालिक। तो यूसुफ जई साहब ने वो अपनी बातों में 2-3 ऐसे नुक्ते उन्होंने बताए मुझे कि भाई ये उन्होंने इसको उस नजर से भी पढ़ा है, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी कि वो कहीं पहुंच गई जहां मैं पहुंचाना चाहता था बात भी। तो अब ये आपके शायद सवाल का जवाब पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि वो ये तारीफ का बोझ बहुत ज्यादा है, तो मैं शायद तो उसको उस तरह कूजे में नहीं समा सकता जिस तरह आप कह रहे हैं। आरिफ शमीम यहाँ मेरी मदद करें, इसलिए कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ जुज़वी तौर पर किस्तों में, लेकिन आप तमाम लोगों को देख पा रहे हैं। आप मेरी मदद ये करें कि आप और साथ साथ या तो कायम खानी साहब आपका साथ दें या यूसुफ इब्राहिम साहब आपका साथ दें, लेकिन ये सामने आप देख रहे हैं ना, तो सवाल आप खुद वहां से मंगवाए, लोगों से रीत तोड़ दें। ये जो मेजबान है वो कह रहा है कि यार आपका सवाल मैं देख ही नहीं पा रहा, तो मैं पूछूंगा कहाँ से। लेकिन यहाँ क्या दिल को छेड़ने वाली, क्या दिल को सताने वाली, दिल गिरफ्त आपने बात की, तो जॉन एलिया बात पहले ही कह करके चले गए कि मैं पाकिस्तान के लिखने वालों पर कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के टेलीविजन वालों पे कह रहा हूँ, पाकिस्तान के रेडियो के ब्रॉडकास्टर्स के लिए कह रहा हूँ, या अखबारात में जो लोग लिखते हैं। जॉन एलिया ने कहा था जिन लोगों को पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं, तो पहले पढ़ लें फिर लिखा करें। खैर आपने जिक्र कर दिया तो ये मेरी मदद करें अब आप। अच्छा जी, मैं साजिद सईद मेरा नाम है, लाहौर से मैं हूँ। साजिद सईद मेरा नाम है, लाहौर से हूँ मैं, और मैंने ये सारी गुफ्तगू भी सुनी है और मुखिल होने की माफ़ी चाहता हूँ। मुझे एक सवाल जो करना है वो ये है कि ये तालिबान जो थे इनकी तो हुकूमतें अमेरिका ने भी तस्लीम की हुई थी और पाकिस्तान ने भी की थी और सऊदी अरब ने भी की थी। तो अचानक ये क्या हुआ कि ये बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए और अमेरिका जो है वो आकर पूरे अफगानिस्तान पे काबिज हो गया। और उस पे जब किसी मुल्क पे कोई कब्जा कर ले तो क्या वहां के लोगों का ये राइट नहीं है कि वो उसके खिलाफ जद्दोजहद करें और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए काम करें? मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर चूंकि एक वन साइडेड स्टोरी है कि दहशतगर्दी जो है ये नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन ये कि इंटरनेशनली सतह पे जो दहशतगर्दियां हुई हैं आपके सामने है सारी। और ये जो उज़्बकों की बात हो रही है कि यहाँ आकर उन्होंने सारा कुछ किया है, मैं चेचनिया की तरफ आपको लेकर जाता हूँ कि मैंने वहां डेनमार्क में बैठ के एक क्लब में मैंने एक आदमी की गुफ्तगू सुनी कि जो वहां पे मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए गया था। मतलब ये वन साइडेड स्टोरीज नहीं है, ये दुनिया का नक्शा जो है इसमें जो कुछ हलचलें हुई हैं आप उसमें देखें कि कितना नुकसान जो है बेसिकली अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक को, बेसिकली सेंट्रल एशिया के मुस्लिम ममालिक को, और बेसिकली ये जो यूरोप में
मुस्लिम हैं उनको जो हुआ है, और फिर ये अफगानिस्तान और फिर इराक, ये सारी सूरत हाल है। ये वन साइडेड स्टोरी रही है। जो जर्नलिस्टिक हवाले से तो ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, और इन्होंने एक उम्दा नावल लिखा है और उसमें 4 करैक्टर हैं। लेकिन नावल निगारी की अगर ट्रेडिशन आप देखें, दोस्तोयेव्स्की की ट्रेडिशन को देखें या और ऐसे नावलिस्टों की, कि जहां पे उन्होंने एक पूरी दुनिया बसा दी है, और तारीख जो है अगर आपने बयान करनी है नावलों के जरिए से, तो फिर करैक्टर जो है ये इतने कम नहीं होने चाहिए। पर मेरा एक सवाल है। नहीं, मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने नावल पढ़ा है तो मैंने नावल में इस पे बहुत एहतियात बरती है कि मैंने किसी को राइट या किसी को रॉन्ग कहने में, उसमें जो एक फाइन लाइन होती है एज ए नॉवलिस्ट, बिकॉज मैं कोई हिस्ट्री की किताब शायद नहीं लिख रहा था, मैं एक नॉवल लिख रहा था जो कि मैं चाहता था कि पढ़ा जाए और जिसमें बात पहुंचे। और दूसरा ये है कि जिस तरह सर आपने अभी जिक्र किया है कि एक बंदे, एक का जो हीरो होता है वो दूसरे का विलन भी होता है। तो जो टेररिज्म है, अगर टेररिज्म की डेफिनेशन के हिसाब से जाया जाए तो कोई भी ऐसा एक्ट जो इनोसेंट लाइव्स जिससे जाया होती हों या कोई हुकूमतें कोर्स होती हों कोई काम करने में, वो टेररिस्ट एक्ट है। और जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो किसी इस तरह के एक्ट के बाद वो रिएक्ट करती है, तो वो उन लीगल फ्रेमवर्क को देखते हुए करती है। मैं उसमें कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, शायद मैं आपको सारी इस तरह समझा सकूं, लेकिन मैं ये इसमें कहना चाह रहा हूँ कि अगर चेचनिया में हुआ या अफगानिस्तान में हुआ या कहीं भी हुआ, वो गलत है। मैंने इस पे इसी नॉवल में ड्रोन के मुतालिक एक मेरा हल्का सा, बगैर कोई स्टैंड लेते हुए मैंने उसका जिक्र किया है कि ड्रोन इज डेथ। तो डेथ किसी भी हवाले से कोई अच्छी चीज नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी इसको मारना ठीक है, उसको मारना नहीं ठीक। वो जो सुइसाइड बॉम्बर है वो भी अपने आप को तो मारता है, वो भी एक इनोसेंट, एक लाइफ जाती है और वो उसके साथ दूसरे भी बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान ले लेता है। अब ये कहना कि वो जो इनोसेंट थे वो गलत मरे थे और नहीं मरने चाहिए थे, लेकिन वो अपनी कोई कॉज आगे बढ़ा रहा था, तो ये जो कॉज, बहुत सारे नॉवल है, मैं अभी देख रहा था जो स्पेनिश सिविल वॉर पे बहुत ज्यादा वॉर जो नॉवल लिखे गए हैं उसमें स्पेनिश सिविल वॉर पे भी, तो वो सारे जो से थे उनमें से ज्यादातर वो ह्यूमन इमोशंस पे थे, कैरेक्टर्स पे थे। अब वो किस तरह, और इस पे भी था कि इस नॉवेलिस्ट पे भी लिखे गए कि किस तरह आइडियोलॉजी के तहत लोग दूसरों को तैयार करते हैं ये काम करने के लिए, जंग में जाने के लिए। ये जो इवन जो वॉर्स होती हैं, वॉर कभी भी जंग से कोई अच्छी चीज नहीं निकली। इसको कहते हैं ना कि वॉर इट ब्रिंग्स एब्सोल्युटली नथिंग। वो जंग, उस जो नाम ही जंग है ना, तो उसमें तो अगर आप ये जो कहें, आप ये कहें कि वो मासूम है और वो अग्रेसर हैं, वो किसी का अग्रेसर है तो किसी का वो अपना कोई मासूम भी बेचारा लोग हैं। लेकिन जो अफगानिस्तान में हुआ उसको कोई भी जो शख्स जो जरा सोचता है या कुछ समझदार शख्स, वो ये नहीं कहेगा कि अफगानिस्तान में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने या जो अफगान दूसरों अफगानों के साथ कर रहे हैं वो ठीक किया, ये नहीं। तो मेरा ख्याल शायद मैं आपका सवाल का जवाब शायद दे सका हूं कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे इजाजत हो मैं एक बात कर सकता हूँ इस हवाले से, अगर मुझे इजाजत हो तो। जी जी। मैं शायद इस जो मेरे मोहतरम दोस्त ने जो सवाल किया, शायद उसने नावल पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरीके से, यानी जो 4 किरदार है उनके इंतहा पसंद बनने या उनके इस तरफ आने की वजूहात है। मसलन आसिम लंदन में है, लेकिन वो जब देखता है कि अमेरिका जो है बगदाद पे बमबारी करता है या अफगानिस्तान पे हमला करता है तो उसका खून कुल उठता है। तो वो इंतकाम लेने के लिए, यानी मुस्लिम उम्मा का एक फर्द होते हुए वो इस रास्ते पे चलता है। इस तरह जब आप देखते हैं कि जो वजीरिस्तान से जो कैरेक्टर है उसके ट्रक पर एक गोला गिरता है तो उसकी माशी वजूहात है। इस तरह जो पंजाब का
अब्दुल है, एक तो उसे ये ज्यादती होती है कि उसके वालिद का नहीं पता, और दूसरा जो है फिर उसके साथ पुलिस वाले जो सलूक करते हैं एक खरीदार के साथ, तो सारी चीजें जो बंदे को उस तरफ ले जाती है, उसमें कॉज एंड इफेक्ट को खूबसूरती से निभाया गया है। और ये भी इस पूरी कहानी से पता चलता है कि जो बिन-अल-अक़वामी तौर पर, यानी अमेरिका ने जो ज्यादती की अफगानिस्तान में, इराक में, दूसरे ममालिक में या इन मुल्कों ने साथ दिया है, टोनी ब्लेयर का ज़िक्र है इसमें, इसके खिलाफ मुसलमानों की जो जिहाद का जो या इस तरफ आने का जो यानी एक रिएक्शन है, उसके दो नताइज निकले हैं इस नावल के मुताबिक कि इन्होंने एक तरफ अगर उन ममालिक में यानी मगरिबी ममालिक में अगर किसी को नुकसान पहुंचा है तो मासूम लोगों को, जिनका इस पूरे वार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना मुसलमानों ने मुसलमानों को पहुंचाया है। यानी नेटशिल में क्या है हमारे पास, इतनी खूबसूरती के साथ ये सब कुछ। अच्छा चले, ये आपने भी उसके बारे में बात की। मेरा एक सवाल है, वो ये है कि मेरे लिए जो सबसे दिलचस्प इस नावल का हिस्सा था वो आसिम और सारा के दरमियान खुतूत है, वो बहुत दिलचस्प है। यानी आपने बिल्कुल नटशेल में यहाँ लिखा है कि डॉलर्स, ड्रग्स, वेपन एंड वांटनेस मेक अ स्ट्रेंज कॉकटेल and that annihilates everything, and that is like you say that it depicts the condition of this situation of Pakistan. फिर आपने एक दूसरी जगह पे लिखा है खत में कि हम लोगों का जो इख्तिलाफ है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हम इसको खुदा पर क्यों नहीं छोड़ते। और बहुत खूबसूरत आपने लिखा है अंग्रेजी में कि हमने खुद को खुदा की हिफाजत पे क्यों मामूर किया है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खूबसूरत चीजें। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मैं कह सकता हूं कि इस नावल में अगर आप खुद कही हैं तो वो आसिम की कैरेक्टर के उनकी खतूत में है आप, प्लीज। नहीं, अच्छा आपने, मुश्किल था आसिम का कैरेक्टर करना, लेकिन वो बैकग्राउंड में मेरे 7/7 था, जो इधर 7/7 की बॉम्बिंग हुई वो बैकग्राउंड में थी। आई वांटेड टू से, मैं कोई बहुत गुस्से में नहीं आता, लेकिन मैं जो मैक्सिमम अपना गुस्सा दिखा सका तो मैं इस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए दिखाया। लेकिन बिकॉज आई बिलीव, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ इंसान के अच्छा होने का, इंसानियत का। तो हर इंसान जो है ना, वो हम सब एक ही तरह के हैं शायद, तो वी ऑल मेक चॉइसेस, कोई हालात की वजह से, कोई किस, अब वो चॉइसेस जो सी ना, दे डिटरमिन व्हाट वी डू, ठीक है। अब वो जो ये था, ये पढ़ा लिखा आदमी था, और पढ़े लिखे इस जंग में बहुत से पढ़े लिखे लोग भेंट चढ़े हैं इस जंग में, बहुत से, और जो सुइसाइड बॉम्बर हों, चाहे वो जाके लड़ रहे हों, चाहे वो दाइश के लोग हों, चाहे कोई भी, तो बड़े पढ़े लिखे, जिनसे आप मॉडर्न टर्म में अगर आप इसमें देखें इल्म को, तो आप तवक्को नहीं करते कि वो ये काम कर सकते हैं, बिकॉज आप कहते हैं वो सब जानते हैं, लेकिन वो इस तरह के स्टेप लेते हैं। तो आसिम में ना, ये हर इंसान में कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, और वो जो दोनों मियाँ बीवी थे वो उन कॉन्ट्राडिक्शन से लड़ते थे डेली। तो वो उस लड़ाई को, अब आई होप कि वो लोगों तक मेरी बात पहुंची हो, उस लड़ाई को मैंने ना खतों की सूरत में दिखाया, जो उनकी अंदर की लड़ाई थी रोजाना की, कि एक पढ़ा लिखा LSE का पढ़ा हुआ बंदा जब जाता है वजीरिस्तान में, तो क्या मुहर्रकात हैं जो उसको मजबूर कर देते हैं कि उधर चले जाए। वो मुहर्रकात जो से बाकी सब कुछ हो, वो उसके अंदर की अपनी लड़ाई थी, कंफ्यूजन थी उसकी कि क्या है सच, क्या है सच, शायद किसी को नहीं पता सच क्या है, लेकिन उसने ये चॉइस ली। तो ये नॉवल, दिस नॉवल इज ऑल अबाउट चॉइसेस। अब्दुल जो था, उसकी चॉइस थी कि वो अपने बाप का बदला किसी से भी लेता। उसने अपने आप को ये चॉइस थी कि मैंने हर बंदे को मार के मुझे खुशी होती है, और खासकर कोई बाप हो उसको मार के मुझे ज्यादा खुशी होती है। और वो जो याशर था, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी बेचारे के पास उस वक्त, जो करीमोव के दौर में जो हो रहा था और जो अब तक हो रहा है, जो
इस्लामिक मूवमेंट के लोग और ये वो जो उनके साथ हो रहा था, उसके पास चॉइस नहीं थी। लेकिन जब वो आया, जो जिस कल्चर में आया, उस कल्चर में जब उसने ये देखा कि इस कल्चर में तो अपनी जुबान के लिए नस्लें अपनी कुर्बान कर देते हैं, तो उसने उधर से उसने सोचा कि अमीर नुसरत ने उसके सर पे हाथ रखा, उसने कहा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब वो एक कल्चरल एस्पेक्ट जो है ना, ये भी समझने की जरूरत है। कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले मेरे ख्याल में, आई मे बी रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी भी कल्चर को समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत है कि पख्तूनों ने उसामा बिन लादेन को उधर क्यों रोका था, या उधर किसी अफगान ने, जो भी है, और ये समझने की जरूरत है। ये गलत यहाँ सही की बात नहीं है इधर, लेकिन हम अगर कल्चर को समझे तो हमें बहुत सारी चीजें हमें पता लगती हैं। और दूसरा जो मैं आपने शायद पता नहीं उसमें जवाब है कि नहीं, लेकिन जब लिखते हुए मैं बार बार जिक्र करता हूँ ना कि चॉइसेस का, तो हर बंदे ने हर बंदा, हम चॉइस, कोई चॉइस होती है जो आप बनाते हैं जिंदगी में। अब वो ठीक हो सकती है या दूसरों की नजर में गलत भी हो सकती है, लेकिन हर बंदा चॉइसेस बनाता है, और वो चॉइसेस ही मेरे ख्याल से डिटरमिन करती हैं व्हाट वी आर, व्हाट वी डू, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हैं, वो सही भी हो सकती हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, या शायद किसी का गलत किसी का सही हो सकता है। तो ये फिक्शन में आप कई दफा लिबर्टी ले जाते हैं कि आप कई चीजें कह देते हैं जो हिस्ट्री में शायद आप नहीं कह सकते उस तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आरिफ साहब। मैं और लोगों से, सब दोस्तों से कहूँगा सवालात अपने ज़रा मुख्तसर रखें, क्योंकि हम 6 बजे तक और 10 मिनट्स हैं, तो हम प्रोग्राम का अख्तिताम करना चाहेंगे 6 बजे तक। और मैं ये भी चीज़ें ऐड कर दूं कि इसमें हमारे साथ हसामुल हक साहब हैं, इस वक्त अरशद भट्ट साहब हैं जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जावेद सुमरो साहब हैं, मंसूर आलम साहब हैं, कॉमरेड नूर ज़हीर साहिबा और जावर अब्बास साहब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और राशिद हुसैन सैयद साहब, सादा सईद साहब, साबरा बानो साहिबा, और उमर आफरीदी, वही साहब तो हैं ही, ज़ियाउद्दीन साहब अभी थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, और शेख जावेद रहमान साहब, और इसके अलावा इंटरनेट पे काफ़ी लोग हमारे साथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज आप सवाल कीजिए। यूसुफ साहब, मैं आई वुड हाईली, मुझे बहुत खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। और आरिफ शमीम साहब ने जो एक फिक्शन लिखी है, और वो मैंने पढ़ी तो नहीं है, जो कुछ आप लोगों से सुना है तो अंदाजा ये हुआ है कि इन्होंने हिस्ट्री को फिक्शन के तौर पे पेश किया है, जबकि यूजुअली हम ये देखते आए हैं कि जो फिक्शन लिखी जाती थी वो कल जाके जो है ना वो रियलिटी बनती थी, बट ही कैप्चर्ड रियलिटी ऑफ द पास्ट in a fictional mode, and that is very good, capturing history very good in a fictional manner, and I highly appreciate that. और मैं इन जैसे राइटर से एक तवक्को और रखूंगा कि वो जो हमारे मारूजी हालात हैं और पूरी दुनिया में जिस तरीके से तब्दीलियां आ रही हैं, कोई और आने वाले वक्त के लिए भी कोई फिक्शन लिख दे। थैंक यू जी, थैंक यू सर, जरूर जरूर सर, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हसाम साहब। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़, अली खाकान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ हैं, फैज़ कल्चर फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी, और जावेद नूर ज़हीर से कहें बात कर। हाँ, नूर ज़हीर साहब अगर हैं तो वो ज़रूर हमारे लिए, जावेद सुमरो जरूर बात करें प्लीज। जावेद सुमरो साहब भी हैं, और नूर ज़हीर साहबा से भी मैं कहूँगा कि ज़रूर आएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। और भी कोई आना चाहे तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। मंसूर आलम साहब मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, ये लग ये रहा है कि आप लोगों ने मेरा नंबर भी आगे बढ़ा दिया है, मेरे पास बराह रास्त सवाल आ रहे हैं। अब मैंने तो ये कहा कि मुझे तो लोग दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मेरी मदद करें, आप लोग उठाएं वहां से सवालों को। लेकिन एक सवाल मेरे पास आया हुआ है, अगर इजाजत हो तो। ये 3 ने मिलकर के पूछा है, और ये इलाका है
शुमाली इलाका में ये वजीरिस्तान के आसपास का ही इलाका है, इसलिए कि उन्होंने साइड भी जाकर के लिखा है कि हम लोग वजीरिस्तान से। उन्होंने सवाल ये किया है आरिफ शमीम से कि वजीरिस्तान आप गए, वजीरिस्तान गए तो वहां पर किन लोगों से मिले, क्या आपने उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने इस इलाके को जहन्नम बना दिया है। वहां पर चौकियों पे हमारी खवातीन के साथ जो ज्यादती कौमा बेहुरमती होती है, क्या कभी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, क्या कभी उनसे आपने बात की? इस नॉवेल में कोई जिक्र है उसका? आरिफ शमीम साहब जी, इसका मुख्तसर सा जवाब तो मैं दूंगा कि जी मैं लोगों से मिला हूँ उधर के, जी मैं उधर के डिस्प्लेस्ड लोगों से ही मिला हूँ, और बहुत ही जो बुरे हालात में जो डिस्प्लेस होके आए हैं, जो रहते हैं, जो दूसरी जगहों पे भी रहते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये भी सच है। लेकिन ये है कि अब वो जिस तरह है कि उसके इस नॉवल में उसको, तो ये नॉवल बेसिकली, अब नॉवल तो आप इस के मुतालिक नहीं था, इस डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक नहीं था, उसमें जिक्र है, उसका जिक्र है ड्रोन्स की वजह से जो इलाके इफेक्ट होते हैं उसमें से लोग डिस्प्लेस होते हैं, क्योंकि ड्रोन एक जो थोड़ी सी ऐड करूंगा, ड्रोन सिर्फ एक बम हमला नहीं है, ड्रोन हमले के बाद जो उधर रिएक्शन होता है ना, वो भी एक जो अक्सर रिपोर्ट नहीं होता, क्योंकि शक किया जाता है, शक होते हैं कि किसकी वजह से, किसने मुखबरी की इस ड्रोन हमले की, तो उधर बहुत सारे हलाकतें होती हैं उसके बाद भी। तो लोगों को उधर से छोड़ के आना, ना सिर्फ ड्रोन की वजह से बल्कि उसके बाद होने वाली जो रिएक्शन है उसकी वजह से भी लोग उधर से निकलते हैं, मिलिट्री का जो ऑपरेशन होता है उसकी वजह से भी लोग, तो बहुत सारी इसकी फैसेट्स हैं इसके। तो यस मैं मिला हूं लोगों से, यस मैंने उनकी कहानियां सुनी हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो उसके लिए शायद कोई और कहानी लिखने की जरूरत है, तो वो अगर मैं नहीं तो कोई जरूर लिखेगा। आरिफ शमीम, और एक चीज की और इजाजत दें, ये सवाल एक खातून की तरफ से है, उन्होंने नाम लिख दिया है, लेकिन कहा अच्छा उन्होंने ये किताब आपकी पढ़ी है, पाकिस्तान में ही रहते हुए उन्होंने पढ़ी है, उन्होंने सवाल किया है बड़ा मर्दाना नावल है, किसी जनानी से, मतलब ये किसी मस्तूरात में से, खवातीन में से किसी से बात की? नावल लिखने में मर्दानगी ही मर्दानगी है, जनाना या मस्तूरात कहीं नहीं है। लेकिन मैं इससे डिसएग्री करूंगा। अभी यूसुफ सईद साहब ने जिक्र किया, सारा जो कैरेक्टर है उसकी बीवी जो सी है आसिम की, उसमें उसका बहुत ज्यादा उसमें है। अमीर नुसरत की बीवी जो शुरू से ही जिसका जिक्र होता है वो है, लेकिन ये है कि इसमें अब मैंने किसी सुइसाइड औरत को सुइसाइड बॉम्बर नहीं बनाया, ठीक है, तो ये है उसमें। और ऑब्वियसली इसमें कोई मैंने ये ज़हन में नहीं रख के लिखा कि इसमें कोई फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए मेरे लिए कोई, लेकिन ऑब्वियसली ये कहानी सबकी ये है कि औरत और मर्द की कहानी नहीं है। मैंने पहले भी कहा, ये जितनी जंग की कहानी है उतनी ही प्यार मोहब्बत की कहानी भी है। वो जितने भी चारों कैरेक्टर है ना, उन्हें जिंदगी से प्यार होता है आखिरी वक्त तक। वो जब वो माफी मांगने जाते हैं जो क्रिएटर से अपने, जिसने तख्लीक किया उन्हें, तो उनको जिंदगी से प्यार होता है आखिरी वक्त तक। वो अमीर नुसरत हो, वो आसिम हो, वो अब्दुल हो या वो याशिर हो, वो ये इट्स नॉट स्टोरी अबाउट वॉर ओनली, इट्स अबाउट लव ओनली, इट्स अबाउट फीलिंग, एम्पैथी। ये सारी चीजें सी ना इसमें मैंने शामिल करने की कोशिश की। अब उसमें कितना कामयाब हुआ हूं या नहीं हुआ, ये तो अब जो पढ़ रहे हैं उन पे मुनस्सर है कि वो मुझे बताएं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद सुमरो साहब भी हमारे साथ हैं। जावेद साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सॉरी, पहले मैं अनम्यूट करना चाह रहा था। आवाज आ रही है आपको आरिफ? जी बिल्कुल जावेद, बिल्कुल। जी, मुझे सवाल तो कोई खास नहीं करना, क्योंकि हम और आरिफ तो सारा दिन सवाल जवाब करते रहते हैं दिन में।
اب ذرا کم کرتے ہیں وائرس کی وجہ سے, ورنہ تو سارا وقت ہی سوال جواب چلتے رہتے تھے. اور اس دن جب انہوں نے I was very keenly waiting for his book, to be honest, شروع سے ہی, کہ میں نے کہا مجھے ضرور پڑھنی ہے. پہلے وہ وہاں آئی انڈیا میں نے ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کی, 1-2 دفعہ ناکام رہا. تو پھر جب پیپر میں آئی تو انہوں نے پوچھا, تو میں نے فوراً کہا, ابھی مجھے ان کے پیسے بھی دینے, میں نے فوراً کہا کہ مجھے بھیج دیں, اور انہوں نے بھیج دی. It was very kind of him. میں نے فوراً پڑھنا شروع کر دی, اسی جس دن ملی ہے اسی کے نیکسٹ ڈے سے میں نے پڑھنا شروع کی, اور بہت جلدی پڑھ لی. تو مجھے بہت پسند آئی. مجھے اس کے ایفرٹ پہ اور اس کی ریسرچ پہ عارف کی, اور اس کے جو کام اور جو زبان اور جو لینگویج بڑی اتنی سادہ سی استعمال کی ہے انہوں نے, اور اٹس ویری ریڈیبل, کسی نے پہلے بھی کہا, ونڈرفلی ریٹن کتاب ہے, بک ہے. تو میں نے پھر ایک دن ان کو فون کیا, یہ کہہ رہے تھے کہ جب پڑھ لو تو مجھے بتانا کہ کیسی لگی. تو میں نے جب فون کیا, میں نے کہا یار میں نے پڑھ لی. تو ان کا پہلا سوال تھا, بہت زیادہ ڈساپوائنٹ تو نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں, بالکل ڈساپوائنٹ نہیں کیا. I thoroughly enjoyed reading it. بس ایک آدھ چھوٹی آبزرویشنز تھی جو میں نے فوراً ان کو دے دی تھی, تو وہ میں نے دے دی تھی, وہ ان کے پاس ہے. اور I thought کہ it was a very good effort. It's a huge thing to write. انہوں نے لکھ لیا, یہ بڑی بات ہے. اور ظاہر ہے جیسے جیسے بندہ لکھتا ہے تو اس کے کام میں اور نکھار آتا ہے. I'm sure کہ یہ جب مزید لکھیں گے, آگے لکھیں گے تو اور زیادہ اچھا لکھیں گے. ابھی بھی جو لکھا ہے وہ برا نہیں ہے, بہت اچھا ہے اور ریڈیبل ہے, اور اتنے بڑے بڑے اچھے رائٹرز نے ان کو اس کی توثیق کی ہے, تو obviously it's a very wonderful book to read. بس یہ ہے کہ جو میری چھوٹی بہت آبزرویشنز تھی وہ میں نے پرسنلی ان کے ساتھ شیئر کی ہیں, and I think that should be enough. But all the best, all the well done, and hopefully we'll see his other books in coming years. شکریہ. میں بلکہ جی یوسف ابراہیم صاحب, جاوید بہت بہت شکریہ. اب یہ 3 وے ہو گیا اتفاق سے, بہت بہت شکریہ. یہ مشتاق لاشری آپ کی گیدرنگ میں وہاں پر موجود ہے. میرے پاس ایک میسج آیا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تم زیادہ نہیں بولو گے, لیکن تم پھر بول رہے ہو. یہاں کے جو کام کے لوگ ہیں اس کو تم سوال کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ نیچے لکھا ہوا مشتاق لاشری. مجھے حیرت ہے مشتاق لاشری کو موقع دے بھائی, دیکھے پوچھے, اگر وہ بیٹھے ہوئے تم سے پوچھے وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں, مشتاق لاشری صاحب اگر ہیں تو پلیز موسٹ ویلکم, سوالات کریں. مگر اب پروگرام کا ہمارا وقت جو ہے وہ اب اختتام کو پہنچ رہا ہے. اجازت لے لیں, اجازت ہم لیں گے سب سے. عارف شمیم صاحب اجازت ہے پروگرام کا اختتام. جی بہت شکریہ. میں پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ اتنا, اب یہ کووڈ میں یہ بالکل میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح میں بک لانچ ہوگی کہ ہم اس پہ زوم پہ بک لانچ کریں گے. بٹ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا میرے لیے تو. اور میں 30 دفعہ یہ دہراؤں گا کہ اب اتنا بوجھ ہو گیا ہے کہ اب میں کوئی بہت اچھی چیزیں لکھی تو باہر نکلوں گا, نہیں تو آپ کا انتظار رہے گا عارف صاحب. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر جو لوگ بھی انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں, لندن میں ہیں اور چاہتے ہیں وہ بک لینا, تو وہ ہمارا ای میل نوٹ کر لیں, londonurduvoice@gmail.com. اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پھر آپ کو ہم عارف شفیق صاحب تک آپ کا پیغام پہنچا دیں گے. وہ کتاب آپ تک جو پیمنٹس کا طریقہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا. تو londonurduvoice@gmail.com پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور کتاب بہت عمدہ ہے, ضرور پڑھیں. اور عارف شفیق صاحب, سب سے زیادہ شفیع جامی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے پروگرام بہت اچھا کنڈکٹ کیا. آپ سو کائنڈ آف یو. آپ کے آنے سے پروگرام خوبصورت ہو گیا. علی مرزا صاحب کا بہت شکریہ, سادہ صاحب کا, اور سب مہمانوں کا, جاوید سمرو, اکرم بھائی کا, اور عارف شمیم صاحب آپ کا تو بہت بہت شکریہ. لندن اردو وائس کی جانب سے ضیاء الدین صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے, بہت شکریہ سر. آداب عرض ہے سب کو. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you sir.